A very good morning, teachers. Thank you so much for joining us today. We'll be waiting for a couple of minutes more to begin our session. ఇంకా స్టార్ట్ కదండి 3 నిమిషాల ముందు ఓపెన్ అవుతుంది. చూడు మూడు పెట్టదు ఇది ఇట్లా ఎన్ని వేసుకోవాలి ఎన్ని తల్లి వద్దులే. అన్ని తప్పట్లేదండి. Good morning, Vinay sir. క్లాస్ జరగదు. Sir, you are there with us? Good morning, ma'am. Yes, I'm here. Ma'am, we'll wait for 3-4 minutes. I think still we are awaiting many more to join. So we'll start around 10:30 to 10:30. Sure, sir. Yeah. Definitely.
Good morning, everyone. Ma'am, I think there are sufficient number of people we can start. I will do a quick introduction and then I'll give it over to you, ma'am. Andarki namaskaram andi. I think it's been a really long time that we have all met together. Yes, sir. Sure, sir. Yeah. These are very difficult times. I think we are in a state of hopelessness and helplessness. ఎక్కడ చూసినా కూడా చావు కబుర్లు వింటున్నాము. మనకి తెలిసిన వాళ్ళు, వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు, మన ఇంట్లో వాళ్ళు అంతా అంతా కోవిడ్ కి గురై ఉన్నారు. వెరీ డిఫికల్ట్ టైమ్స్. సో ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ సఫిషియంట్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇక్కడ మనకి వి ఆల్ నో దట్ అరౌండ్ 123 ఆఫ్ ఏపీ స్పెరిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ATL ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి. సో లెర్నింగ్ లింక్స్ ఫౌండేషన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ అ implementation partner along with Atal Mission ETR వాళ్ళు అలా చాలా ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ ఆల్సో వర్కింగ్ విత్ ఇట్ అండ్ వీ హ్యావ్ అ హిస్టరీ ఆఫ్ వర్కింగ్ రిలేషన్షిప్ విత్ దెమ్. సో ఇవాళ మరియు రేపు they'll be doing a 2-day workshop for all the ETL related schools. So this training is predominantly directed to all the ETL in charges, but however head office lo mana deputy secretary academics sir thought that I think this will be beneficial for all the math and science teachers. So andukani we have extended the invite for all of them. For all the ATL in charges ఎవరైతే ఉన్నారో for వాళ్ళకి we will be providing a different kind of a certificate. Andukani which is why we had asked you to do the registration using a Zoho form. I think as of yesterday around 85 వచ్చున్నాయి. I'm sure after that reminder many of others would have also signed up. If you have not signed up, registered only for ATL in charges, please do this right after this call. So call will be from 10:30 to 1 o'clock. So 10:30 to 12:30 వరకు కాంటెంట్ డెలివరీ ఉంటుంది. లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ Q&A ఉంటుంది. Yes, so and that will be that exactly will be the same scenario for tomorrow as well. For all the schools where ATL labs are there, we'll be tracking down attendance because we are wanting it for documentation purposes at academic section. So మీరు అటెండ్ అయి ఉంటే మీ ప్రిన్సిపల్ కి కానీ someone in your school, please to inform them that నేను ఈ ట్రైనింగ్ అటెండ్ అయ్యి ఉన్నాను or I'm not attending this training for whatever reason. So that attendance will be tracked and they'll be at district level of consolidate అయ్యి we'll be receiving it in head office. So I think with this sort of a very short introduction, I would like to invite Fatima Farhana ma'am and our entire Learning Links Foundation team. Ma'am, over to you, ma'am. Thank you so much, sir. A very good morning, teachers. Sir చెప్పినట్టు situations చాలా difficult గా ఉన్నాయి అందరి కోసం. It is for everybody, teachers, and we hope that you all are doing well and keeping safe, and we hope that even your families are safe. And before I proceed with today's session, as sir has already discussed that today's workshop ఉంది మనకి, first of all I would like to congratulate all the ATL in charges teachers for they are being the backbone and driving this Atal Tinkering Labs initiative with your support. All the science and math teachers were supporting ATL in charges in delivering their deliverables, and it has been seen that we have been listening a lot about ATL in charges. ఇలా చేస్తారు, ఈ పాయింట్ వచ్చింది, ఆ పాయింట్ వచ్చింది అనేసి, ఈ సక్సెస్ వచ్చింది, ఈ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేశారు. ఇది చాలా సార్లు విన్నాం, కానీ ఫస్ట్ టైం I guess that I'm interacting with all the teachers. And teachers, I feel that it's going to be a very interesting session for all of us, and it's going to be a knowledgeable session. Now, before I proceed further with the session, teachers, and session start chese mundu, I am giving access to unmute by yourself, which means if you have any questions, meek a question unna edaina maatladalana appude unmute cheyandi, unnecessary ga unmute cheyakandi. ఇప్పుడు నేను మీకు యాక్సెస్ ఇస్తున్నాను, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు మీ అంతటా మీరు. కాకపోతే ప్లీజ్ మ్యూట్ లో ఉండండి, క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడే మీరు అన్మ్యూట్ చేయండి. సో టుడే సెషన్ teachers, it's on 3D modeling. So agenda will be discussing, just I'll be briefing you on Learning Links Foundation. Then I'll be taking you through introduction to 3D printing. 3D printing ఏంటిది, ఎలా 3D printing అవుతుంది, ఇది మార్కెట్ లో ఎలా ఇంత అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఎలా ఇంత కామన్ గా మనం యూజ్ చేస్తున్నాం మన స్కూల్స్ లో. దెన్ ఆ 3D మోడల్స్ ఎలా తయారు చేయాలి, 3D స్లైసింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏంటిది, and then how are we are going to look into few troubleshooting areas as well.
Teachers, as sir has said that Learning Links Foundation is implementing Niti Aayog's Atal Tinkering Labs initiative in almost maximum all the schools through game development modules or through SheCodes, through SEP, student entrepreneurship programs. So there are a lot of initiatives. Again, Learning Links Foundation వాళ్ళు ఈ నీతి ఆయోగ్ అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ తో వాళ్ళతో కలిసి ఈ ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకున్నాము. Teachers, just give me a minute. Ganesh sir, please keep muting teachers. I feel someone is again on unmute. Yeah. I'm sorry for the disturbance, teachers. Teachers, we are focusing, main focus చేసేది ఏంటంటే మాకు 5-6 pillars ఉన్నాయి మేజర్ గా. we'll be focusing more on these pillars అన్నమాట. ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ కి, ఇన్స్టిట్యూషనల్ హెడ్స్ కి లీడర్షిప్ స్కిల్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ వర్క్ షాప్స్ తీసుకుంటాం యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ నీతీస్ అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్. టీచర్ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ వర్క్ షాప్స్ తీసుకుంటాము. మళ్ళీ స్టూడెంట్ డిజిటల్ ఎంపవర్మెంట్ కోసం విల్ బి అడాప్టింగ్ స్కూల్స్. మేము అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ స్కూల్స్ అడాప్ట్ చేసి వాళ్ళ త్రూ ఆ స్కూల్స్ త్రూ స్టూడెంట్స్ కి కమ్యూనిటీలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్, ఇన్నోవేషన్ స్కిల్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఎలా కావాలో ఆ యాక్టివిటీస్ మేము ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ టీచర్ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ మనం ఈ రోజు ఈ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాము. Now, teachers, if one or two of you can recognize ఈ pictures ఏంటిది, మీకు ఎలా కనబడుతున్నాయి ఈ pictures? ఇప్పుడు చూసారంటే ఫస్ట్ పిక్చర్ లో మీకు ఏం కనబడుతుంది టీచర్స్? one or two of you can unmute please. Yeah. Teachers, what do you see in the pictures? ఈ pictures లో మీకు ఏం కనబడుతుంది? Eiffel Tower. Okay. Eiffel Tower. Okay. I guess somebody is telling 3D printing. Yes, teachers. It. Okay. Okay. Teachers, ఇవన్నీ 3D printers తో తయారైన ఆబ్జెక్ట్స్. ఇఫ్ యూ సీ ఫస్ట్ థింగ్, మీరు ఏదైతే ఫస్ట్ పిక్చర్ ఇది చూస్తున్నారో ఇది ఐఫెల్ టవర్ ది. ఇది యాక్చువల్ గా ఒక కేక్. ఆ కేక్ పైన ఐఫెల్ టవర్ డిజైన్ చేశారు. అది ఎలా డిజైన్ చేశారు? మనం స్కూల్లో యూజ్ చేసే 3D ప్రింటర్ మాత్రం మనం ప్లాస్టిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ తయారు చేస్తుంది. కానీ మార్కెట్ లో ఎన్నో 3D ప్రింటర్స్ ఉన్నాయి, వేరే వేరే పర్పస్ కి సర్వ్ చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్ఫెక్షనరీస్ లో, అంటే బేకరీస్ లో, ఎడిబుల్ ఐటమ్స్ లో 3D ప్రింటర్స్ యూజ్ చేస్తారు ఇలాంటి డిజైన్ తయారు చేయడానికి. సెకండ్ పిక్చర్ మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో టీచర్స్, ఇది ఇఫ్ యూ సీ వెరీ అబ్జర్వ్ కీన్లీ, ఈ అబ్బాయికి ఒక హ్యాండ్ లో ప్లాస్టిక్ ది ప్రాస్థెటిక్ వేర్ చేస్తున్నారు. విచ్ మీన్స్ మనం 3D ప్రింటర్స్ తో ఆర్టిఫిషియల్ లిమ్స్ కూడా తయారు చేస్తున్నారు. అంటే ఎవరికైనా హ్యాండ్ లేదు, ఫింగర్ లేదు, లేదా ఒక లెగ్ లేదు, అలాంటి వాటికి 3D ప్రింటర్స్ యూజ్ చేసి ప్లాస్టిక్ తో, ఆ సిలికాన్ ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేసి, నైలాన్ ప్లాస్టిక్స్ అవి యూజ్ చేసి ప్రాస్థెటిక్స్ కూడా డిజైన్ చేస్తున్నారు. అలానే మార్కెట్ లో ఆర్టిఫిషియల్ హ్యూమన్ హార్ట్స్ కూడా వచ్చేసాయి. స్టిల్ ది రీసెర్చ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ టీచర్స్. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ హ్యూమన్ హార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మాత్రం ఇది 25 to 30 minutes కోసమే వర్క్ చేస్తుంది. కానీ రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు అది ఇయర్స్ వరకు ఎలా ఈ ఆబ్జెక్ట్, ఈ 3D హార్ట్ కి మనం ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకొని హ్యూమన్ హార్ట్ లా హౌ ఇట్ కెన్ వర్క్ అన్నది ఇంకా దట్ రీసెర్చ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. Now, if you see the fourth picture, the car, ఈ కార్ మనం ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీస్ లో వాళ్ళు lakhs and crores of rupees పెట్టి ఒక ఫస్ట్ డిజైన్ మోడల్ తయారు చేసేవారు ప్రీవియస్ గా. నౌ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, 3D ప్రింటర్స్ యూస్ చేసి చిన్న మోడల్ తయారు చేసుకుంటున్నారు. ఆ మోడల్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ సాటిస్ఫైయింగ్ దర్ నీడ్స్, దర్ డిజైన్, అది వాళ్ళకి ఎలా డిజైన్ వచ్చిందో అది కరెక్ట్ ఉందా అనుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళు రియల్ టైం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కోసం వెళ్తున్నారు. లేదంటే ఆ మోడల్స్ తో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ చేసుకుంటున్నారు. అలానే కిందికి వచ్చానంటే మీరు ఈ బ్రిడ్జ్ చూడొచ్చు ఈ పిక్చర్ లో. ఈ బ్రిడ్జ్ ఏదైతే ఉందో ఇది సిమెంట్ తో తయారైంది, కానీ అది 3D ప్రింటర్ యూజ్ చేసి ఆ బ్రిడ్జ్ ని తయారు చేశారు. ఇప్పుడు సిమెంట్స్ కాదు, కన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఈవెన్ హౌసెస్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు 3D ప్రింటర్స్ యూజ్ చేసి. మన స్కూల్ లెవెల్లో యూజ్ చేసే ప్రింటర్స్ అది ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ కి దాని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి దానికి. కానీ మార్కెట్ లో మనం టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్స్ చూసామంటే
చాలా ప్రింటర్స్ ఉన్నాయి ఏవైతే వేరే వేరే ఫీల్డ్స్ లో వండర్స్ చేస్తున్నాయి. అలానే ఇది గ్లోబ్ మోడల్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఆన్ మేడప్ ఆఫ్ 3D ప్రింటర్స్. ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ పిక్చర్ లో కార్ పిక్చర్ లో చూసారంటే ఇది ఏదైతే స్టీరింగ్ ఉందో అది కూడా 3D ప్రింటర్ తో తయారు చేసి వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు. ఇలా వాట్ ఎవర్ డిజైన్స్ వీ హ్యావ్, ఈ 3D ప్రింటర్స్ మన డిజైన్స్ కి రియాలిటీలో కన్వర్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఐ హోప్ మీకు క్లారిటీ వచ్చింది. 3D ప్రింటర్స్ జస్ట్ మన క్లాస్ రూమ్ లిమిటెడ్ కాదు, అవి మార్కెట్ లో అవి బయటకి చూస్తే అవి టెక్నాలజీ ఫీల్డ్ లో చూస్తే దే ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ 3D printers which have numerous applications and they are helping in easing our life in various ways. Now going back to the what actually is 3D printing teaches. Now I hope you have made a good note of how 3D printers are going on. Ma'am, sorry to interrupt. Yes. Ma'am, I think the limit, we have reached the maximum limit anamata. Some of them are waiting in the waiting room. Can we generate a YouTube link and share it with them? A live YouTube link, if that's a possibility. Sir, if you have YouTube link, or if you have that screening process, we can start that, sir, because I presently don't hold the credentials for YouTube channel. Okay, so in that case we can't, ma'am, endukante mere cheyali because that is your Zoom link. तुम 1000 लोगों का है बोले ना, Zoom 500 लोगों का है, टीचर नहीं आ रहे बोल के वही कटकिट चल रहा सुबह से. Zoom, you people said 1000 participants, right? Yes. 500 टीचर्स आ गए. Sir, I'm very sorry for this disturbance. Sir, do we have the provision with you, sir, for YouTube sharing, live sharing? Vinay, sir? Ma'am, that has to be done from your end, ma'am. Ante whoever is sir, watching, they will be, only they can be able to do it. Okay. Sir, I'll do one thing, sir. I'm just recording this session. I'll post it on YouTube post session and I'll share the link with you also. Oh, okay, sure. Thanks. Sir, I'm very sorry that the limit was 1000. I am not sure how this has been come to 500, and I've received the same message from others as well. Sir, I'm very sorry for this disturbance. No problem, ma'am. We'll continue and then we will do something. We can go ahead, ma'am. Yeah, thank you so much, sir. Teachers, this interruption was unexpected, so I'm sorry for that. Now coming on to 3D printing technology, teachers, inta manam technology gurinchi vinnamu, a designs to reality ela vastunayo. Ippudu 3D printing entidi actual ga ela work chestundi entidi adi chuddam first. ఈ 3D ప్రింటింగ్ అన్నది టీచర్స్ అడిటివ్ ప్రాసెసింగ్ అన్నమాట. అడిటివ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఒక లేయర్ పైన వేరే లేయర్, మళ్ళీ ఒక లేయర్, అంటే లేయర్ బై లేయర్ ఒకటి తర్వాత ఒకటి యాడ్ ఆన్ చేసుకుంటూ ఇది వెళ్తుంది. అందుకనేసి దీనికి అడిటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటారు. ఇందులో ఫస్ట్ మనకి ఏముంటుందంటే వీల్ హ్యావ్ అ ఫిలమెంట్ స్పూల్. టీచర్స్ మీరు ల్యాబ్స్ లో చూసుండొచ్చు, ఒక సర్క్యులర్ స్పూల్ ఉంటుంది, దాంట్లో ప్లాస్టిక్ ఫిలమెంట్ ఉంటుంది. ఆ ప్లాస్టిక్ ఫిలమెంట్ మనం కమర్షియల్ ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేయట్లేదు, మనం ఒక ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి లిమిటేషన్స్, మనం ప్లాస్టిక్ ఏ యూజ్ చేయొచ్చు. ఇదర్ ఇట్ క్యాన్ బి PLA ఆర్ ABS ప్లాస్టిక్, అంటే రకరకాల ప్లాస్టిక్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో మనకి రెండే ప్లాస్టిక్లు మన ప్రింటర్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. దీంట్లో నుంచి ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడైతే ఫిలమెంట్ లోపలికి పెడతామో తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఒక హీటింగ్ ఎలిమెంట్ ఉంది. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ హియర్, దేర్ ఇస్ అ హీటింగ్ ఎలిమెంట్. This heating element will melt your plastic, teachers. ఈ హీటింగ్ ఎలిమెంట్ ఎప్పుడైతే ప్లాస్టిక్ మెల్ట్ చేసేస్తుందో ఆ ప్లాస్టిక్ కిందికి వచ్చినప్పుడు అది లేయర్ బై లేయర్ ఫామ్ అయ్యి మనకి మన ఇచ్చిన పిక్చర్, మనం ఇచ్చిన ఆబ్జెక్ట్ ని ప్రింట్ చేయడానికి అది లేయర్ బై లేయర్ యూజ్ చేస్తుంది.
సో బేసిక్ గా మనం 3D ప్రింటింగ్ లో ఒక మోడల్, ఒక డిజిటల్ ఫైల్, 2D ఫైల్ మనం ఏదైతే లేదా 3D ఫైల్ ఏదైతే మనం మన కంప్యూటర్ లో సాఫ్ట్వేర్ లో డిజైన్ చేస్తున్నామో ఆ డిజైన్ కి మనం ఒక ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము ఈ 3D ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ ద్వారా. అందుకు మనకి ప్రింటర్స్ పనికి వస్తాయి. ఈ ప్రింటర్ లో టెక్నాలజీ వెరీ సింపుల్ గా ఉంది. ఫస్ట్ థింగ్ మనకి అక్కడ ఒక హీటింగ్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. హీటింగ్ ఎలిమెంట్, ఆ హీటింగ్ బ్లాక్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మీ ప్లాస్టిక్ ని మొత్తం మెల్ట్ చేసేస్తుంది. ఆ మెల్ట్ చేసిన ప్లాస్టిక్ కిందికి నాజిల్ ద్వారా వచ్చి అది లేయర్ బై లేయర్ మీరు ఇచ్చిన డిజైన్ ప్రకారంగా ఆ XYZ యాక్సిస్ లో వెళ్ళి మన డిజైన్ ని తయారు చేస్తుంది. ఇది దీనికి మనం యాక్చువల్ గా 3D ప్రింటింగ్ అంటాము. 3D ప్రింటింగ్ లో ఐఎమ్ సమ్మరైజింగ్ టీచర్స్, ఒక డిజిటల్ ఫైల్, ఒక సాఫ్ట్ కాపీ ఫైల్, ఒక కంప్యూటర్ లో ఉన్న డిజైన్, కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైన్ దేనికైతే చెప్తామో ఆ డిజైన్ కి మనం ఒక ఫిజికల్ మోడల్ లో కన్వర్ట్ చేయడానికి 3D ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ యూస్ చేస్తున్నాము. ఈ 3D ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీలో మనం ప్రింటర్స్ యూస్ చేసేవి దాంట్లో ఒక బేసిక్ గా ఒక హీటింగ్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. అది హీటింగ్ బ్లాక్ అని కూడా చెప్తారు. అది మనం ఇచ్చిన ప్లాస్టిక్ ని మెల్ట్ చేసేస్తుంది. మెల్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఏదైతే డిజైన్ ఇచ్చామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హ్యూమన్ హార్ట్ ఇచ్చాను, ఆ హార్ట్ షేప్ లో అది XYZ 3 యాక్సిస్ లో మూవ్ అయ్యి మన ఆ ప్లాస్టిక్ యూస్ చేసి ఫిజికల్ గా ఆ 3D ఆబ్జెక్ట్ మనకి ఇస్తుంది. దిస్ ఇస్ 3D టెక్నాలజీ టీచర్స్. Now going to the next slide టీచర్స్, ఈ 3D ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీరు స్టడీస్ చేసినప్పుడు లేదా మీరు అందరు స్కూలింగ్ లో కాలేజెస్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ 3D ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ అనేది మనం వినలేదు అంత, కానీ ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ కామన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ everywhere we are hearing about 3D printing technology in every field. If I have to say, ప్రతి ఫీల్డ్ లో ఈ 3D ప్రింటర్స్ ఇప్పుడు యూస్ చేస్తున్నారు. ఇది ఎందుకు ఈ రెవల్యూషన్ ఎలా అయింది అంటే there are a lot of set of advantages that we have with 3D printing. First thing is this is very easily accessible to everyone. It is sustainable. అంటే మనం ఏదైతే ప్రాజెక్ట్స్ తయారు చేస్తున్నామో ఆ ప్రాజెక్ట్స్ సస్టైనబుల్ అంటే అవి లాంగ్ టైం డ్యూరేషన్ లో మనం యూజ్ చేయొచ్చు. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 3D ప్రింటర్ యూజ్ చేసి నేను ఏదైనా ఇంట్లో కట్టింగ్ ప్లేట్ తయారు చేశాను వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసుకోవడానికి, లేదా మ్యాథ్ ఆర్ సైన్స్ మోడల్ తయారు చేశాను. ఆ మోడల్ నేను చాలా టైం వరకు యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇలా కాదు అది ఇమీడియట్ గా అది మెల్ట్ అయిపోతుంది, అది మళ్ళీ ఎండ్ లో పెడితే మెల్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ మనకి ఫిలమెంట్ వస్తుంది, అలా ఏం కాదు. అది సస్టైనబుల్. సో దట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ అ లాంగ్ టైం. ద నెక్స్ట్ ఈస్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడైనా చూసారంటే ప్లాస్టిక్స్ ప్రాస్థెటిక్స్ ఏవైతే బిఫోర్ వి యూస్ టు బై మేబీ 5 or 10 years ago, వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు కస్టమైజేషన్ తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్న సైజెస్ లో ఇచ్చేవాళ్ళు. దట్ యూస్ టు కాస్ట్ దెమ్ అ లాట్. Everyone, if you have any physically handicapped person in your family or in your relatives in your schools, you might have seen that they used to have majorly, maximum of the people never used to go for prosthetics because that costs a huge amount. కానీ ఇప్పుడు 3D ప్రింటర్స్ ద్వారా మీరు మీ స్కూల్లో కూడా చిన్న చిన్న ప్రాస్థెటిక్ హ్యాండ్స్, ప్రాస్థెటిక్ లిమ్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు. అండ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ వెరీ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. అంటే మనకి అంత బడ్జెట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు ఈ 3D ప్రింటింగ్ యూజ్ చేయడానికి. ద నెక్స్ట్, మీ డిజైన్స్, మీ కస్టమైజేషన్స్ మీ హ్యాండ్స్ లో ఉన్నాయి. అంటే ప్రతి ఒక్కరి హ్యాండ్, ప్రతి ఒక్కరి మోడల్ డిజైన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. నేను దాన్ని కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే నాకు ఎలా నచ్చుతుందో నేను అలా దానికి చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల ప్రాస్థెటిక్ హ్యాండ్ ఉంది అంటే మనం పెద్దవాళ్ళకు కూడా దానికి కస్టమైజేషన్ అంటే రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారంగా దానికి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కస్టమైజేషన్. ద నెక్స్ట్ ఇస్ ఫాస్ట్ ప్రొడక్షన్. మనం బయటికి వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పామంటే వాళ్ళు 10 days 20 days టైం తీసుకుంటారు అది ప్రింట్ చేసి మన హ్యాండ్ కి ఇవ్వడానికి. కానీ 3D ప్రింటర్ యూజ్ చేశారంటే మాక్సిమం ఇన్ అవర్స్, జస్ట్ ఇన్ అవర్స్ వాళ్ళు ఒక్కొక్క ప్రాస్థెటిక్ హ్యాండ్ ని, ప్రాస్థెటిక్ లిమ్స్ ని, ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఆర్ ఇన్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్, in hours they will create it, not in days. So the production is very fast when it comes to 3D printing. Teachers, here is just a view of how 3D printing technology is used in every field. Now, as I said, agriculture, architecture and construction, it is used in construction of houses, bridges and all. In industries, it is used in majorly in automobile industries for sample projects. In healthcare, for artificial limbs, artificial human hearts, artificial organs, a lot of things are going on in healthcare. మనకి ఎలక్ట్రానిక్స్, రోబోటిక్స్ లో రోబోటిక్స్ బాడీ తయారు చేయాలి అంటే మనం ఈ 3D ప్రింటర్ యూజ్ చేసి బాడీని తయారు చేసుకోవచ్చు.
మన మెకానిక్స్ లో, ఎంటర్టైన్మెంట్ లో, ఎడ్యుకేషన్ లో, రీటైల్ లో, ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్ లో వీఆర్ యూజింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ 3D ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ నౌడేస్ టీచర్స్. ఈ 3D ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది? ఇంతకు ముందు చెప్పిన స్లైడ్ ప్రకారంగా ఫస్ట్ మనకి కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ ఉంటుంది మన హ్యాండ్ లో. ఆ డిజైన్ కి మనము ఒక STL ఫైల్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాము. అంటే ప్రతి ఒక్క ఫైల్ కి ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది. ఎక్స్టెన్షన్ అంటే డాట్ తర్వాత ఏముంది. ఇప్పుడు నా ప్రెజెంటేషన్ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఈ ప్రెజెంటేషన్ కి డాట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్క్షాప్ 3D ప్రింటింగ్ వర్క్షాప్ .pptx అనేసి వస్తుంది. వర్డ్ డాక్యుమెంట్ యూస్ చేశారంటే .docx అని వస్తుంది. PDF అంటామే. అలా ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది. మన కంప్యూటర్ లో చేసిన డిజైన్స్ STL ఫైల్లో ఉంటాయి, .stl లో. దానికి మన ప్రింటర్ కి తగినట్టు మనం ఈ STL ఫైల్ మనందరికీ యాక్సెసబుల్, మనం అందరం యూజ్ చేయొచ్చు. కానీ ప్రతి ప్రింటర్ ఆ STL ఫైల్ ని అండర్స్టాండ్ చేయదు. దానికి మనం ఏం చేస్తాము, జస్ట్ ఇంకో దానికి కన్వర్ట్ చేస్తాము క్యామ్ సాఫ్ట్వేర్ లో. అంటే మన కంప్యూటర్ కి అర్థమైన లాంగ్వేజ్ లో, ఏ లాంగ్వేజ్ కి అయితే మన ప్రింటర్ కి అర్థమవుతుందో దానికి మనం కన్వర్ట్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ .g ఫైల్. ఆ G ఫైల్ ని తీసుకెళ్లి 3D ప్రింటర్ లో పెట్టేస్తాము. ఈ టూల్ పాస్ కమాండ్స్ అంటే దట్ ఈస్ జస్ట్ గివింగ్ ద కమాండ్స్. ప్రింట్ స్టార్ట్ చేసి ప్రీ హీట్ చేయడం, ఆ స్టెప్స్ ని మనం తీసుకుంటాము. ప్రింటర్ అయినప్పుడు పైనుంచి మనం ఫిలమెంట్ వేస్తాము, మనం మటీరియల్ వేస్తాము. వేసి దానికి వదిలేసామంటే అది మోడల్ తయారై మనకి కంప్లీట్ గా వచ్చేస్తుంది. ఇదంతా 3D ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాము. ఒక క్వశ్చన్ టీచర్స్, మెజారిటీ ఆఫ్ యూ మే హ్యావ్, మనం ప్లాస్టిక్ కి ఆల్రెడీ చెప్తాం, మనం ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేయొద్దు, మనం ప్లాస్టిక్ రెడ్యూస్ చేయాలి. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ డేంజరస్ ఫర్ అస్ ఈవెన్ ఇన్ ఫ్యూచర్. నౌ ఈ ప్లాస్టిక్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ ప్లాస్టిక్ టీచర్స్. అంటే ఇది షుగర్ కేన్ ఉంటుంది కదా, షుగర్ కేన్ స్కిన్ అవి తీసుకొని దాంతో ఈ PLA అనే ప్లాస్టిక్ ని తయారు చేస్తారు. పాలిలాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది PLAని తయారు చేసేది ఏది అంటే ఎడిబుల్ మటీరియల్స్ తో తయారు చేస్తారు. అది ఎకో ఫ్రెండ్లీ. దిస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు హార్మ్ us. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఇయర్స్ ఆర్ ఇఫ్ యూ యూజ్ యాజ్ అ టీచింగ్ ఎయిడ్, మీ క్లాస్ లో మీరు టీచింగ్ ఎయిడ్స్ లా ఇది యూజ్ చేస్తారు, పిల్లలు టచ్ చేస్తున్నారు, యూజ్ చేస్తున్నారు, దానికోసం ఈ ప్లాస్టిక్ హార్మ్ఫుల్ అంటే ఇది హార్మ్ఫుల్ కాదు టీచర్స్. ఐ హోప్ మీ అందరికి 3D ప్రింటింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా అర్థమైంది. గోయింగ్ అహెడ్ టీచర్స్, ఈ 3D ప్రింటింగ్ లో ఏ డిజైన్స్ ఎలా తయారు చేయాలి, ఈ డిజైన్స్ ని ఎలా తయారు చేయాలి అంటే మనకి 2 రకాల సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఆన్లైన్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, ఒకటి ఆఫ్లైన్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది. ఆన్లైన్ సాఫ్ట్వేర్ లేదా ఆఫ్లైన్ సాఫ్ట్వేర్ ఎలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి అంటే, ఆఫ్లైన్ అన్నప్పుడు మీరు మీ కంప్యూటర్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేయకుండా మీరు మీ కంప్యూటర్ లో డిజైన్స్ చేసుకోవచ్చు. అది ఆఫ్లైన్. అంటే మీరు ఏ కంప్యూటర్ లో డిజైన్ చేశారో అది కంప్యూటర్ లోనే సేవ్ అయిపోయి ఉంటుంది. అంటే మన ఇంటర్నల్ మెమరీలో. మీరు మొబైల్ ఫోన్ లో చేశారంటే మొబైల్ ఫోన్ లోనే సేవ్ అయిపోతాయి అవి. కానీ అది ఆన్లైన్ అయింది అనుకోండి, మీకు అది క్లౌడ్ సర్వర్ లో సేవ్ అవుతుంది. అంటే ఆన్లైన్ నెట్వర్క్ లో సేవ్ అయిపోతుంది. మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్కడి నుంచి అయినా జస్ట్ లాగిన్ చేస్తే మీకు ఆ ఫైల్స్ అన్ని ఉంటాయి అందులోనే. అది ఆన్లైన్ క్లౌడ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఏ కంప్యూటర్ లో నుంచి అయినా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను టీచర్స్. ఫ్యూ ఇయర్స్ అగో మనకి ఇంత 3D ప్రింటింగ్ అది రాకముందు లిమిటెడ్ ప్రింటర్స్ ఉండే, లిమిటెడ్ అప్లికేషన్స్ ఉండే. అప్పుడు ఇంటెల్ కంపెనీ, మీరు విన్నారేమో, ఇంటెల్ కంపెనీ వాళ్ళు యూజ్ చేశారనమాట ఈ 3D ప్రింటర్స్. వాటిలో వన్స్ ఏమైందంటే వాళ్ళ అన్ని డిజైన్స్ వాళ్ళ కంప్యూటర్ లో సేవ్ చేసుకున్నారు. అంటే హార్డ్ డిస్క్ లో సేవ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ హార్డ్ డిస్క్ లో. ఒక టైం వచ్చింది ఎప్పుడంటే వాళ్ళ కంప్యూటర్స్ అన్ని క్రాష్ అయిపోయాయి. ఒక్క సిస్టమ్ క్రాష్ అయింది కాబట్టి ఆ కనెక్టెడ్ సర్వర్ అంతా క్రాష్ అయిపోయింది. ఆల్ ద డిజైన్స్ దట్ దే హ్యావ్ కెప్ట్, that they have saved in the computers, they lost it. Then what did they immediately do? They switched on to online. ఆన్లైన్ అయినప్పుడు ఏంటిది, ఎప్పుడైనా ఎక్కడి నుంచి అయినా ఆన్లైన్ ఉంది కాబట్టి మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. వేరే ఎగ్జాంపుల్, మీరు మీ డిజైన్స్ అన్ని పెట్టుకొని కంప్యూటర్ లో పెట్టారు. ఆ కంప్యూటర్ ఎవరైనా స్టోర్ చేసేస్తారు, మీ దగ్గర నుంచి అది పోయింది. అప్పుడు మీకు డిజైన్స్ పోకూడదు అంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెస్ట్ దట్ వి యూజ్ ఆన్లైన్, బికాస్ దట్ విల్ బి దేర్ ఎవర్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ టిల్ యూ క్లోజ్ యువర్ అకౌంట్. మనం ఈ రోజు యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ కూడా టింకర్ క్యాట్ సాఫ్ట్వేర్ టీచర్స్. ఇది ఆన్లైన్ సాఫ్ట్వేర్ అన్నమాట. ఈ ఆన్లైన్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఎలా రిజిస్టర్ చేయాలి, ఎలా డిజైన్స్ చేయాలి అన్నది మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గో అహెడ్ అండ్ లెర్న్ అబౌట్ దిస్ నౌ. ఐ విల్ బి స్టాపింగ్ ద స్క్రీన్ ఫర్ అ మినిట్ టీచర్స్. నేను మళ్ళీ మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను.
Just give me a minute, teachers. I'm just trying to make it. Teachers, మీరు ఎప్పుడైతే ఇది స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో అప్పుడు జస్ట్ టైప్ www.tinkercad.com tinkercad.com URL మాతో ఉన్న గణేష్ సార్ విల్ పోస్ట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ as well. మీకు అర్థమైపోతుంది ఎలా అది యూజ్ చేయాలి అన్నది. మేజర్గా www.tinkercad.com అన్న వెబ్సైట్ కి వెళ్ళాలి. అప్పుడు వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఈ స్క్రీన్ ఓపెన్ అవుతుంది. Now you can see teachers ఇక్కడ జాయిన్ నౌ అనేసి ఆప్షన్ ఉంది. ఈ జాయిన్ నౌ ఆప్షన్ లో ఫస్ట్ విల్ గో అండ్ క్రియేట్ అన్ అకౌంట్. బట్ బిఫోర్ దట్ ఈ వెబ్సైట్ లో ఏవేవైతే ఉన్నాయో వీటికి మనం ఫస్ట్ విల్ గో త్రూ దిస్ ఆల్ టీచర్స్. ఫస్ట్ ఇస్ ద గ్యాలరీ టీచర్స్. ఈ టింకర్ క్యాడ్ అన్నది మన ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం అంటే ఈ టింకర్ క్యాడ్ అన్నది మనకి లోగో టీచర్స్. ఈ లోగోని మనం ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తామో ఇది హోమ్ బటన్ కి మళ్ళీ మనకి ఇదే పేజ్ కి తీసుకొస్తుంది. ఎప్పుడు ఇది క్లిక్ చేశారంటే మీరు ఈ పేజ్ కి మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తారు టీచర్స్. గ్యాలరీ ఉంది మనకి ఎక్కడైతే మనకి డిజైన్స్ లేదా వేరే యూనో సర్క్యూట్స్ ఏవైతే అదర్ టీచర్స్ లేదా కమ్యూనిటీ టింకర్ క్యాట్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తారో అవన్నీ చూడడానికి మనకి గ్యాలరీ. ఇవన్నీ మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఈ 3D మోడల్స్ వేరే వాళ్ళు ఎవరో ఈ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసిన వాళ్ళు డిజైన్ చేసి మనతో షేర్ చేయడానికి గ్యాలరీలో పెట్టేస్తారు. అది ఇక్కడ నుంచి మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. తర్వాత బ్లాగ్స్ ఉన్నాయి. టింకర్ క్యాట్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే కొత్త బ్లాగ్స్ పెడతారో అవన్నీ బ్లాగ్స్ మీకు ఇక్కడ ఉంటాయి. యూ కెన్ గో త్రూ దిస్ ఆల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ టీచర్స్. మీకు ఈ బ్లాగ్స్ లో వాళ్ళ న్యూ ఫీచర్స్ ఏంటిది, ఎలా ఇది యూజ్ చేస్తున్నారు అవన్నీ మీకు ఇక్కడ కనబడతాయి. తర్వాత లర్న్ అండ్ టీచ్ ఉంది. ఇఫ్ యు ఆర్ అన్ ఎడ్యుకేటర్ మీకు టీచ్ చేయాలి, మీ పిల్లలకి మీరు ఇదే నేర్పియాలి అన్నప్పుడు మీకు అన్ని లెసన్ ప్లాన్స్ అవన్నీ టీచ్ లో ఉంటాయి. లర్న్ అన్నప్పుడు బిగినర్ గా మనం నేర్చుకోవడానికి మనకి ఏవైతే కావాలో స్టెప్స్ ఎలా స్టార్ట్ అవ్వాలో ఇక్కడ అన్ని మీకు ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఉంది టింకర్ క్యాట్ ఇస్ 3D డిజైన్స్ అని. దీనిపైన క్లిక్ చేశారంటే మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ లా దొరుకుతుంది. ఎక్కడైతే మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు 3D డిజైనింగ్. నా ఎలా ప్లేస్ చేయాలి, ఎలా అడ్జస్ట్ చేయాలి, మన బ్లాక్స్ ని ఎలా కంబైన్ చేయాలి, ఇవన్నీ మీకు ఇక్కడ కనబడతాయి. ఇది యాక్చువల్ గా మనం నేర్చుకోవడానికి ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఉంది. టీచ్ లో యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ స్టార్ట్ డూయింగ్ లెసన్ ప్లాన్స్. ఇక్కడ ఈ లెసన్ ప్లాన్స్ లో మీరు చూసుకొని యూ కెన్ గెట్ స్టార్టెడ్ అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ టీచింగ్ హియర్. టీచర్స్ నౌ సైన్ ఇన్ జాయిన్ నౌ అని 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఆల్రెడీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశారు అంటే మీరు సైన్ ఇన్ చేయాలి, లేదు అంటే మీరు జాయిన్ నౌ చేయాలి. క్లిక్ ఆన్ జాయిన్ నౌ టీచర్స్. ఇక్కడ మీకు స్టార్ట్ యాజ్ అన్ ఎడ్యుకేటర్, జాయిన్ యాజ్ అ స్టూడెంట్, క్రియేట్ అ పర్సనల్ అకౌంట్ ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ యాజ్ అన్ ఎడ్యుకేటర్ గో హెడ్, దెర్ విల్ బి నో మచ్ డిఫరెన్స్. బట్ హియర్ ఎడ్యుకేటర్స్ ఏదైనా అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చారంటే స్టూడెంట్స్ అవి కంప్లీట్ చేయొచ్చు. కానీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనం నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం పర్సనల్ అకౌంట్ కి వెళ్దాం. ఆ పర్సనల్ అకౌంట్ పైన ఒక్కసారి క్లిక్ చేశారు అంటే ఇక్కడ మీకు సైన్ ఇన్ విత్ ఈమెయిల్, సైన్ ఇన్ విత్ గూగుల్, సైన్ ఇన్ విత్ యాపిల్ అని ఉంది. మనం సైన్ అప్ చేద్దాం. సైన్ ఇన్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంది, మనం దాంట్లో లాగిన్ చేయాలి అన్నప్పుడు సైన్ ఇన్ పైన క్లిక్ చేయాలి. మనం ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సైన్ అప్ విత్ ఈమెయిల్ పైన క్లిక్ చేయాలి. Now you can see ఇక్కడ మనకి 2 questions ఉన్నాయి. జస్ట్ 2 pages లో 2 విండోస్ లో మీ అకౌంట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది.
ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ దగ్గర ఇది మనకి కంట్రీ అడుగుతుంది టీచర్స్. ఇందులో ఇండియా అని సెలెక్ట్ చేద్దాం టీచర్స్. ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ ద ఇండియా రీజియన్ ఐ సెలెక్టెడ్ అండ్ ఇట్స్ ఆస్కింగ్ యూ ఫర్ ద బర్త్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనమాట. దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ఎప్పుడైనా మీరు ఫ్యూచర్ లో మీ పాస్వర్డ్ మర్చిపోయారు అంటే మీకు ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తో మీరు రికవర్ చేయొచ్చు. అందుకనేసి ఇట్స్ బెటర్ దట్ యూ గివ్ ద ఎగ్జాక్ట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ somewhere around this date of birth which I'll remember. This is easy for me to remember, so I'm going ahead with this. I'm going and clicking on next. ఇక్కడ 3 questions ఉన్నాయి మనకి. యూజర్ నేమ్, నేను యూజర్ నేమ్ ఇన్నోవేటర్ అని పెడుతున్నాను. నాకు ఇప్పుడు ఇది పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. I'll put a password. Now it's asking me either you can have your email ID or anyone else's email ID, so you can give any email ID. ఈ 3 questions లోనే మీకు మీ అకౌంట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది టీచర్స్. మీకు ఈ అకౌంట్ ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఐ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇదంతా, ఇది మనకి అడిషనల్ గా వచ్చినవి ఇవి వదిలేసి ఇది మనకి అకౌంట్ ఇలా క్రియేట్ అయిపోతుంది టీచర్స్. దిస్ పేజ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ లాగిన్ టు యువర్ దిస్ థింగ్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ లో మనకి 3 డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి లేదా 3 డిఫరెంట్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. 1, ఇక్కడ మీరు చూసారంటే నా పేరు నేను ఏదైతే ఇచ్చాను innovator_farhana and 3D design circuits, code blocks, lessons, ఇక్కడ అన్ని మనకి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో I'll just go and click on 3D designs. Now I am switching to my account teachers because I already have my TinkerCAD account, so I'm clicking there so that I can show other projects as well. Now this is my account already I have teachers. ఇదే పేజ్ మీకు కూడా ఎవ్రీ టైం ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ డిజైన్స్ అని యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఈ డిజైన్స్ అన్ని మా దగ్గర ఉన్నాయి. నేను ఫస్ట్ 3D డిజైన్స్ పైన క్లిక్ చేస్తాను. ఈ 3D డిజైన్ పైన క్లిక్ చేస్తే స్పెసిఫిక్ డిజైన్స్ వచ్చేస్తాయి. దీంట్లో ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ క్రియేట్ న్యూ డిజైన్. క్రియేట్ న్యూ డిజైన్ పైన ఒక్కసారి క్లిక్ చేస్తున్నాను టీచర్స్. ఇది మన 3D ప్లేన్ టీచర్స్. ఇది మనకి 3D ప్రింటర్ ఇలా 3D ప్లేన్ ఏదైతే ఉంటుందో 3D ప్రింటర్ బెడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బెడ్ ఇది టీచర్స్. మనకి దీనికి మన ప్లేన్ కూడా అంటాం. ఈ బ్లూ కలర్ ది నేను ఏదైతే రొటేట్ చేస్తున్నానో ఇప్పుడు ఇది మనకి 3D ప్రింటర్ బెడ్ అన్నమాట. మీరు ఏది డిజైన్ చేసినా ఈ 3D ప్రింటర్ బెడ్ మీదనే డిజైన్ చేయాలి. అది ఈ వైట్ స్పేస్ లో వెళ్ళింది అంటే అది ప్రింట్ కాదు. ఏ డిజైన్ మీరు చేసినా అది ఈ ప్లేన్ లోనే ఉండాలి. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ టీచర్స్. నా ఈ స్క్రీన్ పైన ఉన్న అన్ని ఒకసారి చూసుకుందాం. ఏంటిది ఫస్ట్ ఏంటి అనేది టీచర్స్. ఇక్కడ నేను TinkerCAD చెప్పాను కదా, TinkerCAD ఇది మళ్ళీ మనకి డాష్ బోర్డ్ లో ఇనిషియల్ పేజ్ లో తీసుకెళ్ళిపోతుంది. ఐ జస్ట్ క్లిక్ అండ్ షో యూ. మనం బ్యాక్ వెళ్తున్నాం అనమాట. ఈ పేజ్కి వచ్చేసాం. నేను మళ్ళీ ఇంకో డిజైన్ తీసుకుంటున్నాను. క్రియేట్ న్యూ డిజైన్. ఎవ్రీ టైమ్ యూ క్రియేట్ అ డిజైన్ టీచర్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేవ్డ్ ఆటోమేటికలీ. మనం ఆన్లైన్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటిదంటే ఇది మనకి ఆన్లైన్ ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అయిపోతుంది ఎవ్రీ నవ్ అండ్ దెన్. ఇది ఏదైతే మీరు చూస్తున్నారో ఇది మనకి నేమ్ అన్నమాట. మనం స్పెసిఫిక్ గా నేమ్ ఇవ్వలేదు అంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఆటోమేటిక్ గా నేమ్ ఇచ్చేసుకుంటుంది. ఇది ఇప్పుడు నేను ఇవ్వలేదు నేమ్, స్పెక్టాక్యులర్ జోఫో అనేసి అది పేరు ఇచ్చేసింది. నేను ఇప్పుడు
ట్రైనింగ్ డెమో అనేసి పేరు ఇస్తున్నాను. మీరు ఎప్పుడైనా మీ మోడల్ నేమ్ చేంజ్ చేయాలి అంటే ఈ దీనిపైన ఒక్కసారి క్లిక్ చేశారంటే ఈ బాక్స్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ మీ పేరు మీరు ఇవ్వచ్చు. ద సెకండ్ ఇస్ కమింగ్ ఆన్ టు దిస్ సైడ్ టీచర్స్. ఇది మనకి 3D డిజైన్స్, ఇది బ్లాక్స్, ఇది మళ్ళీ మనకి బ్రిక్స్. ఇది నేను మళ్ళీ మీకు ఈ కొంచెం సేపట్లో మనం ఇది యూజ్ చేసిన తర్వాత చెప్తాను. ఈ సెకండ్ లైన్కి వచ్చంటే ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఇక్కడ ఉన్నాయో దీంట్లో పుట్టింగ్ దిస్ హియర్ జస్ట్ టు షో యూ. ఇప్పుడు ఇవన్నీ యాక్టివేట్ అయిపోవాలి అంటే మీకు ఎప్పుడైతే వర్క్ ప్లేన్ లో ఏదన్నా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ నేను చెప్తే ఏదన్నా షేప్ ఏదన్నా ఉంది, అప్పుడు ఇవన్నీ మనకి యాక్టివేట్ అవుతాయి. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఇస్ ద కాపీ, which means I can copy it and I can paste it again. Now if you see here, I copied this, I pasted this. ఇప్పుడు నాకు రెండు వచ్చేసి ఇక్కడ మళ్ళీ నేను ఈ ఫస్ట్ ది కాపీ, సెకండ్ ది పేస్ట్, ఇప్పుడు మూడు వచ్చేసాయి. మీరు ఎన్నిసార్లు కాపీ చేసి ఎన్ని టైమ్స్ పేస్ట్ క్లిక్ చేశారంటే అన్ని మల్టిపుల్ కాపీస్ మీకు రెడీగా అయిపోయి. ఇది డూప్లికేట్ అండ్ రిపీట్. ఇదే ప్రాసెస్ నేను మళ్ళీ క్లిక్ చేశానంటే నాకు మళ్ళీ అదే వస్తుంది, కాకపోతే కాపీ పేస్ట్ కాకుండా మొత్తం డూప్లికేట్ అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ డిలీట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్, ఈ ఏదైతే మీకు అవసరం లేదో దానిపైన ఒక్కసారి మౌస్ తో క్లిక్ చేయండి, డిలీట్ పైన క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ మౌస్, click on mouse pointer wherever you want on the block, click on delete. Now ఇది మీరు ఏదైతే ప్రాసెస్ ఇది స్టెప్స్ చేస్తున్నారో ఇదంతా ఆన్లైన్ సేవ్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది ఆల్ చేంజెస్ సేవ్డ్. నేను ఇప్పుడు ఇది నేను క్లిక్ చేసి మళ్ళీ డిలీట్ చేయగానే మళ్ళీ వస్తుంది సేవింగ్ ఆల్ చేంజెస్ సేవ్. ఆన్లైన్ యూస్ చేస్తే ఇదే ఒక అడ్వాంటేజ్. ఎప్పుడు మీరు సేవ్ చేయడం మర్చిపోయినా అది ఆటోమేటిక్ గా అది సేవ్ చేసుకుంటుంది. ఇంకోటి ఇక్కడ అండు అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది. అండు అన్నప్పుడు బ్యాక్ మీరు ఇంతకు ముందు ఏదైతే స్టెప్ చేశారో దీనికి ముందు నేను చేసింది ఏంటి, ఒక బ్లాక్ ని డిలీట్ చేశాను, ఆ బ్లాక్ నాకు మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. దానికి ముందు ఏం చేశాను, ఇంకో బ్లాక్ డిలీట్ చేశాను, దానికి ముందు ఇంకో బ్లాక్, ఇంకో బ్లాక్, ఇలా నేను 5 బ్లాక్స్ లో నుంచి 1 బ్లాక్ వచ్చాను. ఈ ఫస్ట్ ఆరో వెనక బ్యాక్ ఆరో ఏదైతే కనబడుతుందో అది అండు, ఫ్రంట్ ఆరో అంటే రీడు. నేను ఏదైతే చేశానో నేను మళ్ళీ అదే చేయాలనుకుంటున్నాను, డిలీట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోతాయి. ఐ హోప్ టీచర్స్ మీకు అండు రీడు అర్థమైంది. అండు అంటే బ్యాక్ వెళ్ళడం, రీడు అంటే మళ్ళీ అదే ప్రాసెస్ ని రిపీట్ చేయడం. ఇక్కడ మీకు అండు రీడు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. నా ఇక్కడ మీకు యానోటేషన్స్, టాగుల్ నోట్స్ విజిబిలిటీ అనేసి ఒక ఆప్షన్, కొత్త ఆప్షన్ ని పెట్టారు. విచ్ మీన్స్ మీకు ఎక్కడన్నా మీరు నోట్స్ యాడ్ చేయొచ్చు, ఆ నోట్స్ కి మీరు మళ్ళీ చూడొచ్చు. ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నోట్స్ అని ఉంది, ఈ నోట్స్ నేను క్లిక్ చేసి ఇక్కడ పెట్టాను అనుకోండి, నేను ఏదన్నా నోట్స్ రాయొచ్చు. నేను ఇంపార్టెంట్ అని రాస్తున్నాను, ఈ నోట్స్ ని తీసేయచ్చు, మళ్ళీ పెట్టానంటే ఆ నోట్స్ అక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్టూడెంట్స్ కి ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు యూ వాంట్ దెమ్ టు లేబులింగ్ ఇచ్చారనుకోండి, ప్లాంట్ సెల్, యానిమల్ సెల్, సైన్స్ నుంచి ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ పెట్టేసి లేబుల్ ద పార్ట్స్ అన్నప్పుడు స్టూడెంట్స్ కెన్ క్లిక్ on the notes and everywhere they can start writing this. Now ide malli manki you have where every object which is hidden will be shown, ela hide cheyalo malli cheptanu. Now I'm just deleting this, I don't want this notes. ikkada paina meeku delete button undi, eppudaithe ee block paina click chesthe delete paina click cheyali, aa block vellipotundi. Now going ahead teachers, there's other options as and when we use, I'll tell you. ఇది మనకి వ్యూ ప్లేన్ అన్నమాట. ఇక్కడ మీరు టాప్ వ్యూ చూడొచ్చు, ఈ బ్లాక్ కి టాప్ ఎలా కనబడుతుంది. మీరు దీనికి ఫ్రంట్ వ్యూ చూడొచ్చు, మీరు దీనికి లెఫ్ట్ వ్యూ, రైట్ వ్యూ. ఇక్కడ మీకు ఒక క్యూబ్ ఉంది, ఆ క్యూబ్ పైన రాసి ఉంది, ఏది క్లిక్ చేశారంటే ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఆరోస్, ఇది బాటమ్ వ్యూ అన్నమాట. కింద నుంచి ఎలా కనబడుతుంది, బ్యాక్ నుంచి ఎలా కనబడుతుంది అంటే ఆల్ యాంగిల్స్ నుంచి మనం దీన్ని చూడవచ్చు. ఇది ఇప్పుడు ఇలా వచ్చింది కదా, నాకు ముందు ఎలా ఉంది అలా కావాలంటే కింద ఒక హోమ్ సింబల్ ఉంది, ఆ హోమ్ పైన క్లిక్ చేశారంటే మనకి ఎలా ఉందో అలా వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ ఇది ఫుల్ స్క్రీన్, ఇలా ఫుల్ స్క్రీన్ లో మనం చూడొచ్చు. ఇది ఇంకా జూమ్ ఇన్ చేయొచ్చు, ప్లస్ అంటే జూమ్ ఇన్ అవుతుంటుంది, జూమ్ అవుట్ అవుతుంటుంది. హోమ్ క్లిక్ చేశారంటే నార్మల్ గా వచ్చేస్తుంది.
Okay. Ganesh sir, please mute. I thought they're asking some questions, but it is some other discussion, I guess. Please mute, Ganesh sir. Then టీచర్స్ ఐ హోప్ మీకు ఇంతవరకు అర్థమైంది ఎలా లాగిన్ చేయాలి, ఎలా ఇక్కడ వరకు రావాలి. ఇందులో ఒక్కసారి బ్లాక్ పెట్టారు కదా, ఈ బ్లాక్ మీరు పెట్టగానే నేను ఇంకో బ్లాక్ తీసుకొని మీకు చూపిస్తున్నాను. బ్లాక్ పెట్టాలి అంటే మీరు స్మార్ట్ ఫోన్ టీచర్స్ ఆర్ యూ ఆస్కింగ్ మీ ఎనీ క్వశ్చన్స్? టీచర్ మీరు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారా లేదా మీరు మాట్లాడుతున్నారా అర్థం కావట్లేదు. మీరు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారంటే ప్లీజ్ ఆస్క్ నౌ. ఓకే టీచర్స్, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మీరు ఒక కొత్త బ్లాక్ తీసి పెడుతున్నారు, బ్లాక్ మీకు తీసి చూపిస్తున్నాను. ఇది ఒక్కటి పెట్టగానే మీకు ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూడండి సాలిడ్ కలర్స్ ఉన్నాయి. ఈ సాలిడ్ పైన క్లిక్ చేస్తే కలర్స్ చేంజ్ అవుతాయి. కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ రేడియస్ అని ఉంది. దీన్ని ఫస్ట్ మనం రేడియస్ చేంజ్ చేసుకుందాం. ఈ రేడియస్ చేంజ్ చేస్తానంటే మీరు చూడొచ్చు సైడ్స్ లో నుంచి దీనికి ఎంత అది స్మూత్ గా ఎలా రేడియస్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. నేను రేడియస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా కొద్దీ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ బ్లాక్ అండ్ దిస్ బ్లాక్. ఇది సేమ్ బ్లాక్, కాకపోతే దీనికి నేను రేడియస్ ఇంక్రీజ్ చేశాను. దీని రేడియస్ 0 రెడ్ బ్లాక్ ది, గ్రీన్ బ్లాక్ రేడియస్ 4.71 పెట్టాను. అందుకే ఇంత షేప్ కార్నర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రౌండెడ్ గా వచ్చేసాయి. రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. నేను ఇదే ఇంకా రేడియస్ ఇంక్రీజ్ చేశానంటే యూ కెన్ సీ ఇది నాకు మొత్తం సర్క్యులర్ బాల్ లా వచ్చేసింది. ఏ బ్లాక్ తీసుకొని షేప్స్ చేంజ్ చేయాలన్నా మీకు ఉన్న ఆప్షన్స్ ఇవే. ఈ ఆప్షన్స్ తోనే మనం చేసుకుంటాం బేసిక్ గా. Now I'm going to increase it and I'm going to put it here. Now this is my 1 radius increase అవుతే ఇలా కనబడుతుంది. ఇది దీనికే నేను ఇంకోటి మీరు స్టెప్స్ ఇంక్రీజ్ చేశారు అంటే దానికి ఎంత స్మూత్ గా ఉండాలో అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు I'll zoom it out. ఇది చూసారంటే దీనిపైన కొన్ని లైన్స్ గా కనబడుతున్నాయి. అవి యాక్చువల్ గా స్టెప్స్. నేను ఇవి పెడుతుంటే ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు దీనికి లైన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయాయి. ఎన్ని స్టెప్స్ లో అది కవర్ అవుతుందో మీకు కనబడుతుంది. టీచర్స్ ఐ హోప్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దిస్. నేను స్టెప్స్ ఇంకా ఇలా పెట్టానంటే 1 స్టెప్ లో కావాలంటే ఆ సర్కిల్ మొత్తం ఇలా తయారైపోయింది. నేను దానికి కొన్ని ఇంకా స్టెప్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నానంటే నా సర్కిల్ నాకు మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేస్తుంది. అది బేసిక్ గా ఎన్ని స్టెప్స్ లో మీరు మీ ప్రాజెక్ట్ ని మీ ఆబ్జెక్ట్ ని తయారు చేయాలో అది బేసిక్ గా మీకు స్టెప్స్ లో వస్తుంది. మీరు లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకున్నారనుకోండి డిక్రీజ్ చేయండి. ఇది లెంత్ మొత్తం 0.1 వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఒక స్ట్రైట్ స్లిమ్ పేపర్ లా తయారైపోయింది. దీన్ని నేను ఇంక్రీజ్ చేశానంటే ఇలా వచ్చేస్తుంది. This is 19.63 where my object is visible as a circle. దీనికే మీకు మళ్ళీ విడ్త్ హైట్ రెండు ఉన్నాయి. విడ్త్ చేంజ్ చేస్తానంటే ఇది విడ్త్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇదే సర్కిల్ కి now you see it's just like a brick. It has now I'm going to increase its height ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఎలా డిక్రీజ్ అవుతుందో మీకు ఇక్కడ కనబడుతుంది. నేను హైట్ మొత్తానికి డిక్రీజ్ చేశానంటే ఇది ఇప్పుడు ఒకటి జస్ట్ ఒక స్కేల్ లా ఒక సింపుల్ లైన్ లా తయారైపోయింది. దీన్ని కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేశాను అంటే ఇంతవరకు వచ్చింది. టీచర్స్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్న ఈ స్టెప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లెంత్ విడ్త్ హైట్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం తయారు చేసే అన్ని మోడల్స్ 3D మోడల్స్ కాబట్టి ఈ 3 డైమెన్షన్స్ మాత్రం డెఫినెట్ గా ఉంటాయి. ఈ రేడియస్ స్టెప్స్ అన్నవి ఆబ్జెక్ట్ ప్రకారంగా అవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. టీచర్స్ ఐఎమ్ పాసింగ్ హియర్ ఫర్ అ మినిట్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ నేను ఏదైతే స్క్రీన్ పైన చేస్తున్నానో ఇదంతా మీరు మీ మొబైల్ ఫోన్ లో కూడా చేయొచ్చు. అది ఇంకా మీకు ఈజీ అవుతుంది. కానీ you need to look into one thing, that is మీ బ్రౌజర్ లో మీ ఫోన్ లో ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేయారో గూగుల్ క్రోమ్ లేదా సఫారీ లేదా యూసీ బ్రౌజర్ ఇది టైప్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ పైన 3 డాట్స్ కనబడతాయి మీకు. ఇక్కడ ఈ పైన 3 డాట్స్ పైన క్లిక్ చేసి మీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫోన్ లో టర్న్ డెస్క్టాప్ మోడ్ అనేసి, అది క్లిక్ చేయండి.
ఆ టర్న్ డెస్క్టాప్ మోడ్ అంటే నాకు ఎలా కనబడుతుందో అలా కనబడుతుంది. ఇంకా ఓరియంటేషన్, మీరు పోర్ట్రేట్ ది తీసుకెళ్లి ల్యాండ్స్కేప్ లో ఓరియంటేషన్ పెట్టుకున్నారంటే నా స్క్రీన్ ఎలా ఉందో మీ స్క్రీన్ కూడా అలా కనబడుతుంది. ఇంకా ఇక్కడ నేను మౌస్ యూజ్ చేస్తున్నాను, అక్కడ మాత్రం మీకు టచ్ తో తీసుకొచ్చి డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేసిన ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని మీ స్క్రీన్ లో వచ్చేస్తాయి. దిస్ ఇస్ వన్ అడ్వాంటేజ్ దట్ ఇట్ ఈస్ కంపాటబుల్ విత్ మొబైల్ ఫోన్స్ as well. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రెస్పాన్సివ్ అని చెప్తారు దీనికి. ఇది ఏ వెబ్సైట్ అయినా ఏ డివైస్ అయినా ఇది రెస్పాన్సివ్ అనమాట. ద వెబ్సైట్ ఇస్ రెస్పాన్సివ్. మీరు ట్యాబ్, మీ దగ్గర మొబైల్ ఫోన్ ఉన్నా, ట్యాబ్ ఉన్నా, డెస్క్టాప్ ఉన్నా, కంప్యూటర్ ఉన్నా, ఏ డివైస్ ఉన్నా మీరు ఇవన్నీ దాంట్లో చేసుకోవచ్చు. కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ టీచర్స్, ఇది నాకు ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసింది. నౌ ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి నేను ఇవన్నీ నాకు అవసరం లేదు, ఇది నేను పైనకి యారో క్లిక్ చేస్తానంటే అవన్నీ హైడ్ అయిపోతాయి. దీనికి మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తానంటే మీరు చూడొచ్చు ఈ సర్కిల్ లా ఇది ఫామ్ అవుతుంది. మళ్ళీ కూడా ఈ యాడ్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనకి ఏ స్టెప్స్ అయితే మనం ఇక్కడ చేస్తున్నామో అవన్నీ మనకి చేసుకోవడానికి ఇక్కడే ఆప్షన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ కెన్ rotate it to 90 degrees. I'll click here. Now ఈ యారో ఏదైతే ఉందో అది పైకి మూవ్ అవుతుంది. నా స్క్రీన్ పైన, నా బెడ్ పైన సేవ్ ఉంది, వర్క్ పెయిన్ పైన ఇది ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళింది. ఈ చిన్న యారో పట్టుకొని కిందికి వచ్చారంటే ఇది కిందికి అయిపోయింది. నా బెడ్ కి హాఫ్ కిందికి హాఫ్ పైకి అయింది. ఇంక మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి నా బెడ్ సైజ్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా పెడుతున్నా. ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు నాకు ఇది హైట్ అడుగుతుంది. ఐ మేక్ ఇట్ యాజ్ 15. యూ కెన్ సీ మై హైట్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ బిట్ చేంజ్, ఐ మేక్ దిస్ ఆల్సో 15. మీరు ఏ డైమెన్షన్స్ చేంజ్ చేయాలన్నా మీరు డైరెక్ట్ గా ఈ మీకు బ్లాక్స్, ఈ రెక్టాంగిల్ బ్లాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైన క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇది డైమెన్షన్స్ చేంజ్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉంటుంది. So that we can see the difference. Now ఇందులో మీరు ఇది ఇప్పుడు మన సైడ్, నా స్క్రీన్ సైడ్ మనకి ఫేస్ అవుతుంది. దీన్ని నేను రొటేట్ చేయాలి అనుకున్నాను అనుకోండి, ఈ కింద ఏవైతే డబుల్ సైడెడ్ యారోస్ మీకు కనబడుతున్నాయో ఇక్కడ ఏదైతే నేను ఇప్పుడు రెడ్ కలర్ చేశానో ఈ సర్కిల్ పైన ఈ యారోస్, 2 సైడెడ్ యారోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి పైన క్లిక్ చేసి రొటేట్ చేసి లేదా నంబర్స్ రాసారంటే 90 డిగ్రీ టర్న్ అయింది. అదే నేను పైన 90 డిగ్రీస్ అని క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, యూ కెన్ సీ అది ఇంతకు ముందు స్టాండింగ్ లో ఉంది, అది ఇప్పుడు స్లీపింగ్ లో వచ్చేస్తుంది. ఐ జస్ట్ ఇది పట్టుకొని ఇంక్రీజ్ చేసిన ఇది ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి ఈజీగా మనకి అవుతుంది ఆప్షన్. దిస్ ఇస్ హౌ వి మూవ్ దిస్. ఇప్పుడు ఇది నేను తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టాలన్నా జస్ట్ దీన్ని టచ్ చేసి ఎక్కడ డ్రాగ్ చేశారంటే అక్కడికి అది వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఇంక్రీజ్ చేసిన, డిక్రీజ్ చేసిన ఇలా అయిపోతుంది. ఐ హోప్ ఈ షేప్ మీకు అర్థమైంది. జస్ట్ ఇక్కడ వరకు ఇది ఇప్పుడు నేను ఈ రెడ్ నేను డిలీట్ చేసేస్తున్నా, నాకు అవసరం లేదు. నేను ఇక్కడ డిలీట్ చేయొచ్చు, లేదా మీ కంప్యూటర్, మీ డెస్క్టాప్ లో కీబోర్డ్ పైన డిలీట్ కీ ఉంది, అది చేసినా వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ షేప్. అదే నేను ఇంకా దీని షేప్ ని క్లిక్ చేసి ఈ యారోని క్లిక్ చేశారంటే అవి ఇంతకు ముందు ఇక్కడ అన్ని బ్లాక్స్ వచ్చాయి, షేప్స్ వచ్చాయి, హైడ్ అయిపోయాయి. ఈ చిన్న యారోని క్లిక్ చేశానంటే నా షేప్స్ నాకు రిటర్న్ వచ్చేస్తాయండి. ఇందులో చాలా షేప్స్ ఉన్నాయి టీచర్స్, మీకు ఏ షేప్ కావాలి అంటే ఆ షేప్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ టు షో యూ, ఐ హ్యావ్ అ సిలిండర్, ఐ హ్యావ్ అ స్పియర్, I'll tell you scribble again. I have a roof, cone. These are the different shapes that I have, teachers. I already have a star as well. Then basic shapes, ikkada kinda oka chinna arrow meeku ikkada kanabadutundi anukuntunnan teachers. Ee kinda shape lo ee chinna arrow edaithe undo ee arrow ki meer click chesaru ante meeku kinda inka headings vachestayi. Just 1 minute, just give me a minute. Yeah.
Now if you click on this, you can see there are multiple options teachers. ఇందులో ఇంకా మీకు చాలా చాలా షేప్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ టెక్స్ట్ రాయాలి అనుకున్నారంటే మీకు టెక్స్ట్ లో ఇక్కడ ఏబిసిడీలు ఉన్నాయి, Z వరకు నంబర్స్ ఉంటాయి, 1 2 3 4 0 to 9 నంబర్స్. మీరు ఏదైనా క్యారెక్టర్ క్లిక్ చేశారు అంటే మీకు క్యారెక్టర్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. మీరు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇవి ప్రీ లోడెడ్ అనమాట, ప్రీ డిజైన్డ్ ఇవి. మీరు జస్ట్ దాన్ని డ్రాగ్ చేసి మన ప్లేన్ లో డ్రాప్ చేస్తే అవి యాడ్ అయిపోతాయి. ఈ కింద ఆరోన్ క్లిక్ చేశారంటే వేరే వేరే మనకి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి ఆప్షన్ లో కొన్ని షేప్స్ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ కనెక్టర్స్ టీచర్స్. మనం ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అన్న దానికి మన ఎలక్ట్రానిక్స్ లో ఎలా సాకెట్స్ అవి యూస్ చేస్తామో అలా. కిందికి వచ్చారంటే మేకింగ్ ఎట్ హోమ్, ఇందులో మళ్ళీ మీకు టూత్ పిక్స్, పాప్సికల్ స్టిక్స్ ఎలా తయారు చేయాలి అన్నవి ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. బాటిల్స్. Now, if you go ahead, there are still more options teachers. You can use all of these options. There are ready-made options, dinosaurs, skeletons. అవి రెడీమేడ్ గా మనకి ఆల్రెడీ దీంట్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు స్కెలిటన్ స్కల్ మీరు ప్రింట్ చేయాలి అంటే మీరు జస్ట్ ఇది డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేయండి. దీనికి సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకొని మీరు డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ ఇచ్చుకోవచ్చు మీ కంప్యూటర్ లో, మీ 3D ప్రింటర్ లో. Now వాట్ ఈస్ ద మేజర్ థింగ్ ఇస్ టీచర్స్, నేను ఇవన్నీ ఇప్పుడు నాకు అవసరం లేనివన్నీ నేను డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. నేను ఈ సిలిండర్ ని పెట్టుకోండి. ఇది దీనికి నేను ఇది రెక్టాంగిల్ ఏదైతే యూజ్ చేశానో నేను దీనికి ఒక కీ చైన్ లా తయారు చేయాలి అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, నాకు ఒక చిన్న ఫస్ట్ లో కీ చైన్ లో అంటే కీస్ హ్యాంగ్ చేయడానికి ఒక హోల్ ఉండాలి. అందుకనేసి ఎప్పుడైతే మీరు ఏదన్నా హోల్ చెయ్యాలి అన్నప్పుడు దీనికి క్లిక్ చేయండి, చేంజ్ టు హోల్. ఇది క్లిక్ చేశారంటే హోల్ అయిపోతుంది. ఇది సాలిడ్, ఫస్ట్ షేప్ సాలిడ్, ఫస్ట్ షేప్ సాలిడ్, సెకండ్ షేప్ ఇస్ హోల్. అంటే ఇది ఇప్పుడు అంతా హోల్ అనమాట. దీంట్లో ఏం ప్రింట్ కాదు, ఇది హోల్ లానే ఉండిపోతుంది. నేను ఏం చేస్తాను, ఈ సిలిండర్ కి ఫస్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. ఇక్కడ నేను హోల్ అనేసి క్లిక్ చేస్తాను. క్లిక్ చేసి దీన్ని తీసుకెళ్లి ఇలా పెట్టేస్తే అంత హోల్ అయిపోతుంది నాకు ఈ గ్రీన్ ఆబ్జెక్ట్ లో. ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే గ్రీన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంతకు ముందు అది మొత్తం కంప్లీట్ గా ఉంది, ఇప్పుడు హోల్ లా అయింది. ఇవి 2 ఆబ్జెక్ట్స్ టీచర్స్. ఇది ఫస్ట్ ఒకటి మనం రెక్టాంగిల్ లా తీసుకున్నాము, ఇంకోటి హోల్ లో. రెండిటికి కంబైన్ చేశారు అంటే మీకు ఆ హోల్ విజిబుల్ గా ఉంటుంది. కంబైన్ ఎలా చేయాలి, రెండిటికి పట్టుకొని క్లిక్ చేయండి. సెలెక్ట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ పైన గ్రూప్ అనే ఆప్షన్ ఉంది, అది గ్రూప్ క్లిక్ చేశారంటే మీకు హోల్ వచ్చేస్తుంది. గ్రూప్ అంటే అవన్నీ టుగెదర్ గా అయిపోయాయి. ఇప్పుడు ఇది హోల్ లా వచ్చింది. ఇది మూవ్ చేసినప్పటికీ ఎవ్రీ టైమ్ దట్ హోల్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద కిచెన్. దేర్ ఇస్ నథింగ్ గోయింగ్ టు బి రాంగ్, దట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ఎవర్. అదే నేను గ్రూప్ చేయలేదు అనుకోండి, నేను ఇది ఇప్పుడు గ్రూప్ చేయలేదు. గ్రూప్ చేయకపోతే నేను ఇది సెపరేట్ గా మూవ్ చేయాలి, దీన్ని సెపరేట్ గా చేయాలి. అంటే ఇవన్నీ ఇప్పుడు సెపరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్. అవన్నిటికి ఒక దగ్గర తెచ్చి గ్రూప్ చేశారు అంటే దట్ విల్ బి 1 ఆబ్జెక్ట్. ఈ రెండిటికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ పెడుతున్నాను, సెలెక్ట్ చేయండి, గ్రూప్ చేయండి. దిస్ ఇస్ అ గ్రూప్ హోల్ ఫార్మ్డ్. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో బ్యాక్ అండ్ ఈ హోల్ ని మళ్ళీ తీసేయాలి అనుకుంటున్నారంటే మీకు 2 ఆప్షన్స్, అండూ చేయండి లేదా అన్గ్రూప్ చేయండి. మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ ఫ్లిప్ ఆప్షన్ ఉంది. ఇటు సైడ్ ఫ్లిప్ చేయాలి అంటే ఈ హోల్ నాకు రైట్ సైడ్ ఉంది, ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ చేయాలి అంటే ఇది వచ్చేసింది. ఇది హోల్ ఎటు సైడ్ మనకి మొత్తం ఆబ్జెక్ట్ కి ఫ్లిప్ చేయాలి అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ ఫ్లిప్ అనే ఆప్షన్ ఉంది, మిర్రర్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫ్లిప్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్. ఐ హోప్ టిల్ హియర్ యూ ఆల్ అండర్స్టూడ్ టీచర్స్. నేను ఫస్ట్ చేసింది ఏంటంటే ఒక బ్లాక్ తీసుకున్నాను, స్క్వేర్ బ్లాక్. ఆ స్క్వేర్ బ్లాక్ తీసుకొని దానికి రెక్టాంగిల్ లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను. ఆ బేసిక్ షేప్స్ లోకి వెళ్ళి బాక్స్ తీసుకొని రెక్టాంగిల్ లో కన్వర్ట్ చేశాను. ఒక సిలిండర్ తీసుకొని దానికి హోల్ లో కన్వర్ట్ చేసి రెండిటికి గ్రూప్ చేశాను. నేను చేసింది 3 స్టెప్స్, కాకపోతే సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చూపిస్తున్నాను కాబట్టి మనకి చాలా స్టెప్స్ లా మీకు కనబడుతుంది అంతే. ఇప్పుడు దీనిపైన నేను ఏదైనా రాయాలనుకుంటున్నాను, టెక్స్ట్ రాయాలనుకుంటున్నాను. టెక్స్ట్ బ్లాక్ ని డ్రాగ్ చేయండి. దేనిపైన, మీ స్మార్ట్ ఫోన్ లో అంటే ఒక్కసారి క్లిక్ చేశారంటే వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు టెక్స్ట్ అనేది వచ్చేసింది. నేను ఈ టెక్స్ట్ లో ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను, ఐ వాంట్ టు, దిస్ ఇస్ మై ప్లేన్ నౌ, ఐ వాంట్ టు ఎడిట్ దిస్ టెక్స్ట్. ఈ టెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేశారంటే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. నేను ఇక్కడ ఏం రాయాలి, నేను ఇన్నోవేటర్ అనేసి రాస్తున్నాను.
నా ఇక్కడ మీకు లాంగ్వేజ్ కూడా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఫాంట్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ is a different font. If you can notice here, this is one font teachers, and then if I'm changing the font, multi-language font ఇక్కడ ఉంది. మళ్ళీ ఫాంట్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ హైట్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ మనకి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. I'm coming back to my home position now. ఇప్పుడు దీంట్లో I'll zoom out teachers a little bit. ఇక్కడ హైట్ మళ్ళీ మనకి హైట్ వచ్చేసింది. ఈ హైట్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఈ హైట్ మొత్తానికి డిక్రీజ్ అయిపోయింది. I'll put it this much. I'll put it this much. This is enough for me. Then మనకి బి లెవెల్స్ ఉన్నాయి. బి లెవెల్స్ లో బేసిక్ గా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. మనకి ఎంత లెవెల్లో కావాలో అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మనకి సెగ్మెంట్స్ ఎన్ని సెగ్మెంట్స్ లో కావాలి. These are not going to make much difference to our objects teachers. You just need to look, because we are the beginners, we'll just look about the height and that's it, what we have to do. ఇప్పుడు దీని హైట్ ఇంత అయింది, దీని విడ్త్ నాకు ఈ రకీ పేరు నాది ఇన్నోవేటర్ అన్నది నాకు చాలా పెద్దగా ఉంది. వాట్ ఐ డూ అంటే నేను దీనికి ఈ ఎటు సైడ్ నుంచి తగ్గించాలో అటు సైడ్కి వెళ్ళి ఇంత పేరు నేను చేంజ్ చేసుకున్నాను. ఎక్కడి నుంచి మీరు చేంజ్ చేయాలి అన్నప్పుడు దాని అటు సైడ్ రెక్టాంగిల్ లోనే మీరు ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి దీని హైట్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. I'm going to reduce. ఇది ఇలా అయింది. ఇప్పుడు ఇది తీసుకెళ్ళి పెట్టాలి, ఇలా పెట్టాను, ఇలా తీసుకెళ్లి పెట్టనంటే కిందికి వెళ్ళిపోతుంది, పైకి రా. రెడ్ కలర్ ట్రయాంగిల్ ఆరో ఉంటుంది, దాన్ని పట్టుకొని పైకి లాగారంటే పైకి వచ్చేస్తుంది. ఇలా పెట్టేస్తే ఇప్పుడు చూడండి ఇన్నోవేటర్ కనపడుతుంది, కానీ నా హోల్ ఇంకా నా ఇన్నోవేటర్ పెద్దగా ఉంది, హోల్ కవర్ అయిపోయింది. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, దీన్ని ఇంకా కొంచెం చిన్నగా చేయాలి. ఐ హావ్ రిటన్ దిస్ వే. దాన్ని తీసుకెళ్ళి దాని పైన పెట్టండి. ఇప్పుడు మీరు ప్రతి యాంగిల్లో నుంచి చూడొచ్చు టీచర్స్, ఇది కరెక్ట్ గా వచ్చిందా లేదా. నా కిచెన్ పైన ఇంత హైట్ లో ఇన్నోవేటర్ అని కనపడుతుంది, అది సరిపోతుందా. లేదు నేను ఇంకొంచెం లోపలికి పెట్టాలి అన్నప్పుడు దీన్ని పట్టుకొని ఇంకా కిందికి చేయండి, కిందికి వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ హౌ యువర్ ఇన్నోవేటర్. నౌ ఐ వాంట్ టు యాడ్ అన్ అదర్ టెక్స్ట్. ఇది ఇన్నోవేటర్ వచ్చింది కదా, ఇంకో టెక్స్ట్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నేను అప్పుడు ఏం చేస్తాను, బేసిక్ షేప్స్ లో వెళ్ళి టెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేస్తాను, వచ్చింది. What I am doing now is I'm writing innovators S. Now here this text I'll make it as of APSWRE. ఇది రాస్తాను. ఇది కూడా తీసుకెళ్ళి ఆ ఇన్నోవేటర్స్ కింద పెట్టాలి. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇది నేను హైట్ చేసుకుంటున్నాను, దీనికి ఇలా పెట్టి. Now if I take it this way, teachers, see how is the difference here. నేను పెట్టాల్సింది ఇక్కడ, ఇది యాంగిల్ నుంచి ఎవ్రీ యాంగిల్ నుంచి ఇట్ విల్ షో as a different thing, teachers. Now it's always better that on the ground, move it till here, drag it up. కానీ సారీ అవును. Now we just student teachers దీనికి తీసుకొచ్చి దీని పైన పెట్టాలి, దీని పైనకి వచ్చేసింది. కాకపోతే ఇఫ్ యూ కెన్ సీ నౌ స్టిల్ హియర్ టీచర్స్, ఇది నా హోల్ కవర్ అవుతుంది, ఆఫ్ కా ఓ కూడా అటు వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, దీనికి మళ్ళీ కొంచెం సైజ్ దీన్ని తగ్గించాలి. టీచర్స్ ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఇవి 3 డిఫరెంట్ బ్లాక్స్. ఇది ఒక బ్లాక్ కాదు, ఇది ఒకటి గ్రీన్ బ్లాక్, ఒకటి నా APSWRS ఆఫ్ అనేది ఒకటి. ఇది 3 డిఫరెంట్ భాగాలు. ఇప్పుడు దీనికి గ్రూప్ చేయలేదు అంటే డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఇది ఒకటి, అందుకనేసి ఈ మూడింటిని ఫస్ట్ మనం గ్రూప్ చేయాలి. గ్రూప్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి, అన్నిటిని సెలెక్ట్ చేసి ఈ మెన్యూ ఆప్షన్స్ నుంచి గ్రూప్ ని క్లిక్ చేయాలి. ఒకసారి గ్రూప్ ని క్లిక్ చేశారంటే ఓ 10 seconds లో మనది ఇది గ్రూప్ అయిపోతుంది. Now you can see if this is my
మీకు ఇంకో ఆప్షన్ రెడ్ కలర్ అంటే అది గ్రూపింగ్ ఇంకా అవుతుంది. ఇలా వచ్చిందంటే ఇది ఇంకా గ్రూప్ అయిపోయింది. ఇది ఇప్పుడు మూవ్ చేసినప్పటికి ఇది ఒకటి ఆబ్జెక్టే. దిస్ ఇస్ వన్. ఇది తీసుకెళ్ళి మీరు 3D ప్రింటర్ లో మీరు ప్రింట్ చేయడానికి మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి. ఎక్స్పోర్ట్ అని క్లిక్ చేశారంటే ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో ఇది అడుగుతుంది. మనం 3D ప్రింటింగ్ అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ .stl ఫైల్లో ప్రింట్ చేస్తాం. .stl ఫైల్ పెట్టేసుకున్నారనుకోండి, డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. అది డౌన్లోడ్ కాగానే మీరు డౌన్లోడ్స్ నుంచి ఫైల్ ని తీసుకొని ఇక్కడ చూడండి ట్రైనింగ్ డెమో .stl అన్నది డౌన్లోడ్ అయింది. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్ హియర్ అట్ ద బాటమ్. Now దీనికి we'll go ahead and we'll download and we'll see the object. I'll open this object. It will take time, but it will open in my computer. అది మీ సాఫ్ట్వేర్, మీ కంప్యూటర్ లో సాఫ్ట్వేర్ ఉంటేనే అది ఓపెన్ అవుతుంది. అంటే అది మళ్ళీ మీకు ఓపెన్ కాదు. Now this is not opening even in my computer. అది మళ్ళీ మీరు సాఫ్ట్వేర్ స్పెసిఫిక్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ లోనే అది ఓపెన్ అవుతుంది. Yeah, it's opening. It will take time, teachers. I'll show you. I'll come back to that again. ఇప్పుడు మీ కీ చైన్ రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని తీసుకెళ్లి STL ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ ప్రింటర్స్ కి, ప్రతి ప్రింటర్ కి ఒక స్పెసిఫిక్ సాఫ్ట్వేర్ వస్తుంది టీచర్స్. మీరు ఫ్లాష్ ఫాల్స్ యూస్ చేస్తారంటే ఫ్లాష్ ప్రింట్ అన్న సాఫ్ట్వేర్ వస్తుంది, లేదా మీరు క్యూరా 3D అనేసి సాఫ్ట్వేర్ వస్తుంది. మల్టిపుల్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. ఆ సాఫ్ట్వేర్ లో జస్ట్ ఈ ఫైల్ ని తీసుకెళ్లి సాఫ్ట్వేర్ లో వేయాలి, సేవ్ యాజ్ చేసుకోవాలి అంతే. Ganesh sir, please mute. Teachers, this is completely one your key. Malli duplicate cheyalante it will just take less than 5 minutes to prepare this. I hope I'm clear till here, teachers. Inko scribble ane option ఉంది teachers, which I didn't show. Scribble and click చేసారంటే ఒకసారి మనకి now this one is going to reflect on my ఏం డ్రా చేశారో అది మీ స్క్రీన్ లోకి వచ్చేస్తుంది. స్క్రిబుల్ అంటే డ్రాయింగ్, మీ హ్యాండ్ డ్రాయింగ్ మీ దీంతో బాగుంది అంటే మీరు యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ డూయింగ్ హ్యాండ్ డ్రాయింగ్స్. I hope till here I'm clear, teachers. Now this is just like a hand drawing tool, a paint tool. In other words, you can draw anything that you want. This is just simple tree I have drawn. It will reflect on my plane now. Hand to mere ఏది డ్రా చేసినా, ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఏదైతే డ్రా చేశానో అది కూడా డౌన్లోడ్ చేసి నేను అది ప్రింట్ చేయొచ్చు. టీచర్స్, this is the design that we have made. ఇది నేను ఇందాక మీరు ఏదైతే చేశారో కంప్యూటర్ లోన టర్న్ ఆన్ చేస్తే ఇలా వచ్చింది. అది ఇదే కదా మనం తయారు చేసింది అక్కడ. అది మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో మళ్ళీ మీరు దీన్ని రొటేట్ చేసి మళ్ళీ మీరు చూసుకోవచ్చు దీన్ని. దిస్ ఇస్ ద మోడల్ దట్ వీ హ్యావ్ ట్రైనింగ్ డెమో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. I am just waiting here, pausing here for another 10 minutes, teachers. ఇంతవరకు మీకు ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ చేసి సింగిల్ హ్యాండెడ్ గా అడగండి టీచర్స్. చాలా మంది ఒకటేసారి అన్మ్యూట్ చేస్తే మళ్ళీ టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఈ డిజైన్ వరకు మీకు ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. Any questions, teachers, till here? Okay, shall I take it as no questions, teachers? Or am I unable to hear anything?
Hello, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, I can see chat box. Hello. No questions. Okay. Thank you, Srinivas Rao, sir. I'll just continue with this again. So, teachers, ఇది మనకి yes, ma'am. Yes, Renuka madam, please చెప్పండి. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, చెప్పండి మేడం, స్వాతి మేడం. మ్యామ్ నాకు వినపడుతుంది, మీరు ప్లీజ్ చెప్పండి. మేడం. మేడం అడగండి, స్వాతి మేడం క్వశ్చన్ అడగండి, నాకు వినపడుతుంది. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. మేడం అంతా చేశాక ప్రింట్ అంటే మొత్తం అంతా ఒక్కసారి. హలో హలో మేడం, లాస్ట్ లో ప్రింట్ ఇచ్చారు కదా మొత్తం అంతా చేసిన తర్వాత. అవును మేడం. ప్రింట్ ఎక్కడ ఉంది మేడం ఆప్షన్? ఓకే, చెప్తాను. ఒక్కసారి 1 minute టీచర్స్. మా స్క్రీన్ మళ్ళీ మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. ఇందులో 1 minute. It is not still it is in teacher. 1 minute మేడం. ఇందులో మీరు ఇది ఎలా మనకి ఒక్కసారి డిజైన్ రెడీ అయిపోయింది, ఎక్స్పోర్ట్ అనే ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయండి టీచర్స్. ప్రతిసారి సాఫ్ట్వేర్ లో ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటే మీ కంప్యూటర్ లో డౌన్లోడ్ అయి దీనికి .stl ఫైల్ లో డౌన్లోడ్ చేయండి. ఇక్కడ మీరు వన్స్ ఎక్స్పోర్ట్ క్లిక్ చేశారంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి. .stl అన్నది సెకండ్ ఆప్షన్. ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీకు ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది కంప్యూటర్ లో లేదా మీ మొబైల్ ఫోన్ లో. డౌన్లోడ్ అయిపోయినప్పుడు ఈ ఫైల్ ని తీసుకెళ్లి మీ 3D ప్రింటర్ తో పాటు మీకు మాత్రం మీకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ మీ కంప్యూటర్ లో లేదా డెస్క్టాప్ లో డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసి వెళ్ళి ఉంటారు. దే విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ యూ సాఫ్ట్వేర్ 3D ప్రింటర్. ఈ డిజైన్ ని ఆ ప్రింటర్ కి ఇచ్చిన సాఫ్ట్వేర్ లో ఒక్కసారి జస్ట్ లోడ్ చేసి సేవ్ యాజ్ చేసుకోండి. అంటే ఇది ఇప్పుడు నేనైతే డౌన్లోడ్ చేశాను, ఇది .stl ఫైల్ అనమాట. మల్టీప్రింటర్స్ మాత్రం .g ఫైల్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి. వాటికి వచ్చేది జస్ట్ G ఫైల్స్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. దానికి మించి వాళ్ళకి ఏ ఫైల్ వాళ్ళకి అర్థం కాదు. ఈ STL ఫైల్ మీరు ప్రింట్ ఇచ్చారంటే దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ప్రింటర్స్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ప్రింట్ ఎనీథింగ్. ఈ ఫైల్ కి .g లో కన్వర్ట్ చేయాలి. అది కన్వర్ట్ చేయడానికి మీ 3D ప్రింటర్ తో ఈదర్ ఫ్లాష్ ప్రింట్ అన్న సాఫ్ట్వేర్, క్యూరా అనేసి సాఫ్ట్వేర్, ఏదో ఒక సాఫ్ట్వేర్ వెండర్స్ మీకు ఇస్తారు. దీనికి ఆ సాఫ్ట్వేర్ లో ఓపెన్ చేయండి, క్లోజ్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను ఎలా ఓపెన్ చేస్తాను, ఓపెన్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇంతకు ముందు వచ్చిన దాంట్లో ఈ ట్రీ అన్నది లేదు, ఇప్పుడు ఈ ట్రీ వచ్చేసింది. దీనికి జస్ట్ దీంట్లో ఓపెన్ చేసి దీనికి మళ్ళీ సేవ్ యాజ్ చేసుకోండి. సేవ్ యాజ్ చేసి డైరెక్ట్ అది సేవ్ యాజ్ చేసి మీ ప్రింటర్ కనెక్టెడ్ ఉంటే డైరెక్ట్ ప్రింట్ ఇచ్చేయండి. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ప్రింట్ అన్న ఆప్షన్ వస్తుంది. ప్రింట్ క్లిక్ చేశారంటే మీ ప్రింటర్ వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది. This is how it goes, teacher. ఇందులో ఈ సర్క్యూట్స్, ఇందులో ఈ డిజైన్స్ లో మీకు కాంప్లెక్స్ కంటే ఇంకా కాంప్లెక్స్ డిజైన్స్ చేసుకోవచ్చు. ఈజీ అంటే ఈజీ డిజైన్స్. నేను ప్రెజెంటేషన్ లో ఏదైతే ప్రాస్థెటిక్స్ అవన్నీ మీకు చూపించానో అవన్నీ కూడా మీరు ఈ డిజైన్స్ లో ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు. జస్ట్ టు రిపీట్ ద ప్రాసెస్ టీచర్స్, మీ అందరికి మళ్ళీ ఒకసారి అర్థం అవ్వాలి అనేసి నేను ఇదే కీ చైన్ కి కొంచెం డిఫరెంట్ మోడల్ లో నేను మళ్ళీ మీకు చేసి చూపిస్తున్నాను. అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చెప్పండి టీచర్స్, ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్. నేను ఇప్పుడు తీసుకుంది ఏంటి, ఫస్ట్ ఐ హావ్ టేకన్ సిలిండర్. దీనికి కొంచెం సైజు షేప్ దీనికి చేంజ్ చేసేసి ఇలా పెట్టుకున్నాను సిలిండర్ కి. నా దీంట్లో నేను మధ్యలో ఒక హోల్ చేస్తాను. హోల్ చేయాలన్నప్పుడు ఏంటిది, సిలిండర్ ని మళ్ళీ డ్రాగ్ చేయండి, మధ్యలో పెట్టేసి దీనికి హోల్ అని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి ఇది ఇలా పెట్టేస్తే గ్రూప్ చేసి అది హోల్ తయారైపోయింది. నాకు వచ్చేసిందా. నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను, ఇంతకు ముందు ఈ రెక్టాంగిల్ పైన పేరు రాశాను కదా, స్టార్ట్ సేమ్ నేమ్ ఆన్ ది సిలిండర్.
దీనికి ఇంకొంచెం ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను టీచర్స్. ఇప్పుడు మీరు చూసారు అంటే ఓ ఫస్ట్ సిలిండర్ తీసుకొని దాన్ని కొంచెం పెద్దగా తీసుకున్నాను, మధ్యలో సిలిండర్ ని కొంచెం చిన్నగా తీసుకొని మధ్యలో సిలిండర్ ని హోల్ లా తయారు చేసి జస్ట్ ఒక క్లిక్ చేసేసాను అంటే ఇది ఒక బ్యాంగిల్ లా మీకు సర్కిల్ లా ఇది రెడీ అయిపోయింది. Now you can print and you make it more customization. If you want to write your name, if you want to draw something, you can do that as well. This is just like a simple a bangle type. You can use it for any purpose that you want. దీన్ని కొంచెం ఇంకా మీరు స్మూత్ చేయాలి అన్నప్పుడు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ మీరు కొంచెం దీనికి బి లెవెల్స్ సైట్స్ ఏవైతే నేను చెప్పానో అవి మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. దీనిపైన నేను ఇప్పుడు పేరు లేదా హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే ఆర్ హ్యాపీ చిల్డ్రన్స్ డే ఏదైనా మనం రాయాలనుకుంటున్నాము, దానికి బేసిక్ షేప్స్ లో వెళ్ళి షేప్ జనరేటర్స్ క్లిక్ చేయండి టీచర్స్. షేప్ జనరేటర్స్ లో మీకు ఇక్కడ కర్వ్డ్ టెక్స్ట్ కనపడుతుంది. కర్వ్డ్ టెక్స్ట్, కస్టమ్ టెక్స్ట్ అనేసి ఇంకా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఈ ఫస్ట్ టెక్స్ట్ ఏదైతే వచ్చిందో can adjust it to size properly, make it its height created however you want. This is just educational purpose. Make it దీంట్లో different models ఉన్నాయి which you can create and you can even learn. చూస్తారంటే ఇదేదైతే ఉందో ఇదండి, ఇంకా మీరు స్పెసిఫిక్ గా అలైన్ కావాలి అంటే మీరు అది కూడా ఇంకా ప్రాపర్ గా అలైన్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ పెట్టారు కదా ఇక్కడ మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను టీచర్స్ ఒక ఆప్షన్. ఈ టెక్స్ట్ లో క్లిక్ చేశారు అంటే మీరు ఇక్కడ కస్టమ్ టెక్స్ట్ లోకి వెళ్ళి మీరు దీనికి టెక్స్ట్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఎలా టెక్స్ట్ చేంజ్ చేయాలన్నది ఇక్కడ I have written Happy Children's Day. ఇది వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే ఈ కర్వ్డ్ లో ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ హ్యాపీ చిల్డ్రన్స్ డే ఇస్ రిటన్. నౌ ఇప్పుడు ఈ రెండు దీనికి కర్వ్ చేసి చేయడం ఇంపార్టెంట్ టీచర్స్. నా గ్రూప్ ఎలా చేయాలి గ్రూప్ అన్నప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ కి జస్ట్ సెలెక్ట్ చేయండి. మీ ఫింగర్ లో మీ కంప్యూటర్ మీరు స్మార్ట్ స్క్రీన్స్ లో యూజ్ చేస్తున్నారంటే జస్ట్ ఇక్కడ కర్సర్ పెట్టి ఇలా డ్రాగ్ చేస్తారంటే ఈ రెండు సెలెక్ట్ అయిపోతాయి. ఈ సెలెక్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి పైన ఇక్కడ మనకి థర్డ్ ఆప్షన్ గ్రూప్. ఇది గ్రూప్ క్లిక్ చేస్తానంటే అది ఇప్పుడు గ్రూప్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మీ గ్రూప్ అయినప్పుడు ప్రతిసారి గ్రూప్ అయినప్పుడు ఒకటే కలర్ వస్తుంది. లేదు ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు చూసారంటే మీరు ఈ డిఫరెంట్ కలర్స్ లో ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ఇది గ్రూప్ కాలేదు. ఇది గ్రూప్ అయినప్పుడు మనకి సేమ్ కలర్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ ఇండికేషన్ టీచర్స్. నా దీనికి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, డౌన్లోడ్ చేయండి అండ్ స్టార్ట్ యువర్ ప్రింటింగ్. అదే మీరు ఇంకా ఇది ఈ ఫాంట్ అన్నప్పుడు now for example I'm just deleting these teachers because I don't need them. Now for example I am going to again basic shapes. ఈ బేసిక్ షేప్స్ లో ఒకట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి జస్ట్ నేను ఈ హెడ్డింగ్ ఇదేదైతే ఉందో రైట్ యువర్ టెక్స్ట్ రైట్ అరౌండ్ హియర్ అనేసి తీసుకొచ్చి దీనిపైన ఇలా పెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు గో బ్యాక్ టు యువర్ దిస్ థింగ్ ఫీచర్ బేసిక్ షేప్స్ క్లిక్ చేసి షేప్ జనరేటర్ లో క్లిక్ చేయండి టీచర్స్. కిందికి వచ్చారంటే కర్వ్డ్ వర్డ్స్ అనేసి వస్తుంది. ఈ కర్వ్డ్ వర్డ్స్ లో మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ మీరు ఏం రాయాలనుకుంటున్నారు just writing my society. Now if you can see here ఇక్కడ మై సొసైటీ అనేసి ఇది వచ్చేసింది. దీనిపైన ఒక్కసారి క్లిక్ చేశారు అంటే now just increase its width or anything. Sorry,
this one. Now increase its radius of the text can be increased, the height can be increased, decreased. Now if you have any picture, you can put that picture also to upload the text. Now you can even pick this up, rotate it to 90 degrees angle. I'll rotate it from this side to get it this way. Now if you can see, దీన్ని తీసుకెళ్ళి దీన్ని క్లిక్ చేసి తీసుకెళ్ళి దీనిపైన ఇలా పెట్టండి. Now if you see, this is how, if you want still it to be on this ఇలా ఫస్ట్ ఈ కీ చైన్ ఎలా తయారు చేసామో దాని పైన ప్లేస్ చేయాలి అంటే దాని పైకి ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు, ఇలా చేయాలి అంటే ఇలా చేసుకోవచ్చు. మీకు ఎలా కావాలంటే and the next what you are going to do is group it every time. Just దీనికి సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఏది గ్రూప్ చేయాలన్నా 2 ఆబ్జెక్ట్స్ పైన మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసి గ్రూప్, ఇందులో థర్డ్ ఆప్షన్ మీకు గ్రూప్, దానిపైన క్లిక్ చేసి 10 సెకండ్స్ ఆగండి మాక్సిమం గా. ఆగారంటే కలర్ సేమ్ వచ్చింది అంటే అది గ్రూప్ అయిపోయింది. This is how your content will go around, teachers. This is all that we have in your 3D modeling, teachers. I hope ikkad varaku meeku clear ga undi, arthamaindi. Now going ahead, teachers, indulone మనం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసామో టింకర్ క్యాడ్ డాష్ బోర్డ్ కి వెళ్తున్నాను మళ్ళీ. I am hoping that మీకు ఇది అర్థమైంది, ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఏం యూజ్ చేయాలి అన్నది. I'm just clicking on Tinkercad dashboard. ఈ Tinkercad అన్న లోగో ఎక్కడైతే ఉందో ఆ లోగో పైన మీరు ఒక్కసారి క్లిక్ చేశారు అంటే it will come back to our normal page. ఈ మనకి డాష్బోర్డ్ పేజ్ కి మనం వచ్చేసాము. ఇక్కడ చూడండి, ట్రైనింగ్ డెమో అని ఇందాక ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో అది ఉంది. ఇవన్నీ ఇంతకు ముందు ఏవైతే డిజైన్స్ చేసి ట్రైనింగ్స్ లో, ప్రతి ట్రైనింగ్ లో ఒక్కటి డిజైన్ తయారు చేసి ఇలా డిజైన్స్ అన్ని రెడీ అయిపోయినది. ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్స్ టీచర్స్ మనకి సర్క్యూట్స్. Now I'm going to a completely new concept, teachers. అందుకనేసి I'll just wait here for a minute more. మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా మీరు అడిగితే 3D మోడలింగ్ లో ఇక్కడే మనం క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ మనం సర్క్యూట్ సిమ్యులేషన్స్ అనే టాపిక్ కి వెళ్దాం. ఓకే, సౌండ్ వాళ్ళు మాట్లాడట్లే ఇంకా అట్లనా? వాళ్ళు మాట్లాడితే okay. I hope one of the Srinivas Rao Darsi sir has said that it is clear for him, and I hope no other teacher has any questions, assuming that it's clear to you, meeku ardhamaindi ani assume cheskoni. I'm going to the second topic of our workshop today, that is circuit simulations. Madam, is it clear now? Sir, is it clear now? Chandrasekhar sir, my voice is clear now? Teachers, if you are still feeling like my sound is fluctuating, it may be because either the network from your end or my end is fluctuating, and for that I definitely apologize for the fluctuations in that. And then we'll go about the second session of the day, teachers, that is circuits. ఫస్ట్ ఏదైతే మనం 3D డిజైన్స్ నేర్చుకున్నామో దాంట్లో మీరు ఏ డిజైన్ చేయాలనుకున్నా మీకు వెరీ ఈజీగా మీరు చేసుకోవచ్చు. ఫర్ బిగినింగ్ మనం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తున్నామో సింపుల్ డిజైన్స్ చేయండి టీచర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు మీ ఆర్ట్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ లో ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ చాలా ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ తీసుకొస్తున్నారు లేదా మంచిగా వర్క్ చేస్తున్నారు,
Just design a simple trophy for them, print and give it to them. They will remember it for a long time. If you have to recognize any student from your school, the best way is design a simple trophy single-handedly, or design a customized trophy with their name, appreciating them, and you can go ahead and give it to them. That is going to create a major impact in students when you recognize their work. Then every student will be like, yeah, even ma'am is going to give us also some of the other models from the lab. So definitely every student will play a very major role in your adult tinkering labs. Now going ahead, teachers, second option నాకు ఏదైతే ఉందో అది సర్క్యూట్స్. ఇందులో మీరు వర్చువల్ సర్క్యూట్స్ ని తయారు చేసుకోవచ్చు. విచ్ మీన్స్ మనకి ఇప్పుడు schools అన్ని క్లోజ్ ఉన్నాయి. దిస్ పాండమిక్ హ్యాస్ డిస్టర్బ్టెడ్ ద కంప్లీట్ the way our education system used to run earlier. ఇప్పుడు అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ క్లోజ్ అయినా, మనం స్కూల్స్ క్లోజ్ అయినా, కానీ మనకి స్టూడెంట్స్ లో ఇన్నోవేషన్ అన్నది, క్రియేటివిటీ అన్నది, వాళ్ళకి ఏదైతే స్కిల్స్ ఉన్నాయో, that we are still working, all the teachers, and I would definitely appreciate each one of the teachers who are contributing even during the pandemic. మీరు పిల్లలకి క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నారు, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లేదా ఫిజికల్ స్కూల్స్ లో కూడా విత్ ప్రికాషన్స్ తో క్లాసెస్ తీసుకున్నారు. దాంట్లో స్టూడెంట్స్ మనకి రెగ్యులర్ యాక్సెస్ కి, కంప్యూటర్స్ కి లేదా మన ల్యాబ్స్ కి యాక్సెస్ లేదు. కానీ వాళ్ళకి మ్యారథాన్ వచ్చింది, రీసెంట్ గా టింకరింగ్ మ్యారథాన్ వచ్చింది. అలా మెనీ కాంపిటీషన్స్ కూడా హోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఆ కాంపిటీషన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే పిల్లలు ఏం చెప్తారు, మాకు ఐడియా ఉంది మేడం, ఎలా తయారు చేయాలో ప్రాజెక్ట్ తెలీదు. అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పొచ్చు, మీరు వర్చువల్ గా అదే సర్క్యూట్ కి, అదే ప్రాజెక్ట్ కి మీరు సిమ్యులేట్ చేయండి. అంటే వర్చువల్ గా ఆన్ కంప్యూటర్, ఫిజికల్ గా మనం బ్యాటరీ, ఎల్ఈడీస్ తీసుకోకుండా ఆ ఎల్ఈడి బ్యాటరీస్ ని మనం సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా తయారు చేసి దాని అవుట్పుట్ మనము ఏ కాంపిటీషన్ లో అయినా ప్రెసెంట్ గా మనం ప్రెసెంట్ చేయొచ్చు. సెకండ్ థింగ్, ఈ వర్చువల్ సిమ్యులేషన్స్ ఎందుకు పనికొస్తాయి టీచర్స్ అంటే, మనం పిల్లల హ్యాండ్స్ కి ఇచ్చేసాం అనుకోండి, సర్క్యూట్స్, కాంపోనెంట్స్ ఇచ్చేసాము, సమ్ టైమ్స్ డ్యూ టు ఎక్స్ప్లోరింగ్ వేలో వాళ్ళు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుంటారు. ఇది చేస్తే ఎలా అవుతుందో, అది చేస్తే ఎలా అవుతుందో, ఈ పిన్ కాకుండా దానికి కనెక్ట్ చేస్తాను, పాజిటివ్ నెగటివ్ కనెక్ట్ చేసేస్తాను, ఏమవుతుందో అలా అనేసి కొన్ని సమ్ టైమ్స్ అట్ టైమ్స్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫ్యూజ్ అవుట్ ద కాంపోనెంట్స్. ఫ్యూ కాంపోనెంట్స్, మన ఎల్ఈడీస్ పాడైపోతాయి, మన బ్యాటరీస్ పాడైపోతాయి. మన అలా అయినప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఈ సాఫ్ట్వేర్ లో, ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా వర్చువల్ సిమ్యులేషన్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఒకసారి డిజైన్ చేయండి, అవుట్పుట్ వచ్చింది అంటే నేను మీకు కాంపోనెంట్స్ ఇస్తాను అని చెప్పండి. దాంతో ఏమవుతుంది టీచర్స్, వాళ్ళకి వాళ్ళ సర్క్యూట్ ఏంటో వచ్చేస్తుంది, వాళ్ళకి ఎలా తయారు చేయాలో వర్చువల్ వచ్చేస్తుంది, అంటే వాళ్ళు ఫిజికల్ లో కూడా సేమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. మనం సర్క్యూట్స్ లో క్లిక్ చేస్తే ఈ స్క్రీన్ వస్తుంది టీచర్స్. దీంట్లో మనకు అన్ని మళ్ళీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఆప్షన్స్ నేను ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడే మనకి కంటిన్యూస్ గా చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఈ ప్యానెల్ ఉంది. ఇందులో నాకు అన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. నాకు రెసిస్టర్ ఉంది, ఎల్ఈడి, పుష్ బటన్, పొటెన్షియోమీటర్. మేజర్ గా మన అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ లో మేజర్ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని కాంపోనెంట్స్ ఇందులో ఉంటాయి. మీకు ఏదైనా కాంపోనెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ రేట్ సెన్సర్ కావాలనుకోండి, ఇక్కడ హార్ట్ రేట్ సెన్సర్ అని టైప్ చేయండి, మీకు హార్ట్ రేట్ సెన్సర్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. అలానే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అల్ట్రాసానిక్ టైప్ చేయండి. టీచర్స్, మై నెట్వర్క్ మే బి ఫ్లక్చుయేటింగ్, సో ఏది మీరు టైప్ చేస్తే మీకు ఆ సెన్సర్లు ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి. టెంపరేచర్ సెన్సర్ అని కొట్టండి, టెంపరేచర్ సెన్సర్ మీకు వచ్చేస్తుంది. ఏ సెన్సర్ ఏది కావాలన్నా మీరు ఇక్కడ సర్చ్ లో నుంచి తీసుకోవచ్చు. సెకండ్, మనం 3D లో బేసిక్ షేప్స్ నుంచి వేరే వేరే షేప్స్ కి ఎలా వెళ్ళామో, ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ కి కూడా అలానే ఉంటుంది. బేసిక్ కాంపోనెంట్స్, అడ్యూనో కాంపోనెంట్స్, సర్క్యూట్ అసెంబ్లీస్ అన్ని మళ్ళీ మనకి కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ ఆల్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్. రెసిస్టర్, కెపాసిటర్, పోలరైజ్డ్ కెపాసిటర్, డయోడ్స్ అన్ని మనకి ఏవైతే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ కావాల్సి వస్తాయో అన్ని మీకు ఇక్కడ, మీకు బ్రెడ్ బోర్డ్ తో సహా ప్రతి ఒక్క కాంపోనెంట్ మీకు ఇక్కడ దొరుకుతుంది. నా దీంట్లో మీరు సర్క్యూట్స్ ఎలా సిమ్యులేట్ చేయాలి, నేను మళ్ళీ దీనికి బేసిక్ పాయింట్ తీసుకొస్తున్నాను టీచర్స్. జస్ట్ ఒక ఎల్ఈడిని డ్రాగ్ చేసి ఇక్కడ పెట్టండి. ఎల్ఈడిని డ్రాగ్ చేసి పెట్టినప్పుడు మీకు నేమ్, కలర్ వచ్చేస్తుంది. కలర్ కి క్లిక్ చేశారంటే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ టేకింగ్ గ్రీన్ కలర్ ఎల్ఈడి. అదే దీనికి పేరు ఇవ్వచ్చు, నేను ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఎల్ఈడి 1 యాజ్ మై నేమ్. Now I'm going to go ahead and put an coin cell to it.
ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, డైరెక్ట్ గా ఈ కాయిన్ సెల్ పాజిటివ్ ది నెగటివ్ కి అటాచ్ చేయాలి. వైర్స్ కావాలి నాకు. ఆ వైర్స్ కావాలంటే ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇదే వైర్ టైప్. నార్మల్ వైర్ కావాలా, హుక్అప్ కావాలా, అలిగేటర్ కావాలా, ఆటోమేటిక్ కావాలా. నాకు నార్మల్ వైర్ కావాలి, ఏదైతే మనం యూజ్ చేస్తామో. ఇందులో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ కనెక్ట్ చేయాలి, ఈ బ్యాటరీకి పాజిటివ్ పైన ఉంది, ఈ పాజిటివ్ తీసుకెళ్లి పాజిటివ్ కి జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, అక్కడ క్లిక్ చేయండి, అది వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి నాకు ఒక గ్రీన్ వైర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను నెగటివ్ కి బ్లాక్ కలర్ వైర్ యూజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. సెకండ్ ఇటు సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ సెకండ్ కి వెళ్ళారంటే మీకు ఆప్షన్స్ బ్లాక్ కలర్ వచ్చింది. నెగటివ్, ఐ వాంట్ టు క్లిక్ హియర్. ఇది ఎలా తిరుగుతుందంటే మీరు బటన్ అక్కడ వదిలేసారంటే అది టర్న్ అయిపోతుంది టీచర్స్. ఇక్కడ ఒక్కసారి ట్యాప్ చేస్తే మీకు ఇది వచ్చేసింది. ఇది నా సర్క్యూట్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నా సర్క్యూట్ గ్లో అవుతుందా లేదా, ఈ ఎల్ఈడి ఇప్పుడు మాత్రం నార్మల్ గా మనం ఎల్ఈడికి పెట్టే కానీ పాజిటివ్ నెగటివ్ కనెక్ట్ చేయగానే మనకి ఎల్ఈడి గ్లో అయిపోతుంది. కానీ ఇది సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి స్టార్ట్ సిమ్యులేషన్ క్లిక్ చేయండి. చూడండి ఎల్ఈడి గ్రీన్ ఎల్ఈడి వచ్చేసింది మీకు. ఇది ఆన్. ఇది స్టాప్ సిమ్యులేషన్ చేసినప్పుడు ఇది ఆఫ్ అయిపోయింది. స్టార్ట్ సిమ్యులేషన్ ఆన్, స్టాప్ సిమ్యులేషన్ ఆఫ్ అయిపోయింది. ఇది సింపుల్ సర్క్యూట్ నేను ఏదైతే క్రియేట్ చేసి మీకు చూపించానో, ఇది జస్ట్ ఎల్ఈడిను బ్యాటరీకి సింగిల్ కాయిన్ సెల్ 3 volts కాయిన్ సెల్ కి కనెక్ట్ చేశాను. సిమ్యులేషన్ స్టార్ట్ అన్నప్పుడు సర్క్యూట్ ఆన్ అయిపోతుంది. స్టాప్ సిమ్యులేషన్ అన్నప్పుడు ఇది క్లోజ్ అయిపోతుంది. స్టార్ట్ సిమ్యులేషన్, ఎల్ఈడీస్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్, ఈ ఒక ఆరో మార్క్ ఉంది అక్కడ కూడా మీకు కనబడుతుంది. మీకు ఇక్కడ స్పెసిఫికేషన్స్ కనబడతాయి అన్నమాట. కరెంట్ త్రూ ద ఎల్ఈడి is 61.9 milliamps while the recommended maximum is 20 milliamps. అంటే డైరెక్ట్ గా నేను బ్యాటరీకి ఇక్కడ పెట్టేశాను కాబట్టి ఎల్ఈడికి ఎంత కరెంట్ కావాలో దానికంటే ఎక్కువ కరెంట్ వస్తుంది. దాని వల్ల ఈ ఎల్ఈడి ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి దీని లైఫ్ టైం ఏదైతే ఉంటుందో అది తగ్గిపోతుంది అని నాకు సాఫ్ట్వేర్ రికమెండేషన్ ఇస్తుంది. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, పిల్లలకు కూడా అర్థమవుతుంది. రాసి ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ అంటే ఇది డేంజర్ మార్క్ వచ్చేసింది అనేసి. స్నానం చేసి నాకు ఏందయ్యా, స్నానం చేయముందు ఏం చేస్తా? Ganesh sir, please mute. Then what I have to do, I have to add a resistor in between. Resistor ఏం చేస్తుంది, మనకి కరెంట్ కి ఎంత కావాలో అంత కరెంట్ మన కాంపోనెంట్ కి అవుట్పుట్ కి ఇచ్చి మిగతా కరెంట్ నది ఆపేస్తుంది. నేను అప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఈ రెసిస్టర్ తీసుకొచ్చి దీనికి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాను. ఇంకో లెగ్ ఏదైతే ఉందో రెసిస్టర్ ది అది మన బ్యాటరీకి పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేస్తాను. అంటే నేను డైరెక్ట్ గా బ్యాటరీ నుంచి ఎక్కువ కరెంట్ మన ఎల్ఈడికి పోతుంది అనేసి ఒక రెసిస్టర్ ఏదైతే మన కరెంట్ ని ఆపుతుందో దానికి నేను మధ్యలో కనెక్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి టీచర్స్, నా గ్రీన్ కలర్ ఎల్ఈడి చూడండి కొంచెం వెరీ లిటిల్ గా గ్లో అవుతుంది. అది ఎందుకంటే నేను రెసిస్టర్ పైన ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేశానో నాకు నేమ్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది. ఈ రెసిస్టెన్స్ లో నేను 1 kilo ohm అంటే చాలా కరెంట్ నది ఆపేస్తుంది. నేను దాన్ని ఏం చేస్తాను, 0.1 kilo ohm అంటాను. ఈ కింద మనకి ఆరోస్ కింద మనకి యూనిట్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. నేను ఏం చేస్తున్నాను, కిలో ఓమ్సే పెట్టి 0.1 అని పెడుతున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి స్టార్ట్ సిమ్యులేషన్ చేస్తే మీకు రెసిస్టర్స్ మనం ల్యాబ్ లో బాక్స్ లో ఎన్నో రెసిస్టర్లు వస్తాయి. ప్రతి సైజ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒకటే రెసిస్టర్ ఉంది. మీకు సైజ్ కావాలి అంటే ఇక్కడ యూనిట్స్ చేంజ్ చేయండి. యూనిట్స్ చేంజ్ చేసి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ పుటింగ్ 100 వాల్యూస్ పెట్టండి, యూనిట్స్ చేంజ్ చేయండి. ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఇంకో మేజర్ పాయింట్ యూ నీడ్ టు నోటీస్ టీచర్స్ హియర్. ఇవి ఏదైతే రెసిస్టర్ పైన ఈ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి రెసిస్టర్ చేంజ్ చేసినప్పుడు నేను కిలో ఓమ్స్ ని పెడుతున్నాను. 100 kilo ohms రెసిస్టర్ పైన ఉన్న లైన్స్ కలర్ బ్యాండ్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. Now you can see there is a yellow color on it and I'm going to make this 10. There is no yellow line, there is an orange line. Which means మన కంప్యూటర్ మన ల్యాబ్ లో కూడా ఎన్నో రెసిస్టర్ల కలర్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. అవి ఇక్కడ కావాలి అన్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ యూనిట్స్ చేంజ్ చేయండి, ఇక్కడ మీరు నంబర్స్ చేంజ్ చేయండి. ఇప్పుడు చూడండి 100 ohms ఈ రెసిస్టర్. ఐ హోప్ మీకు ఫిజికల్ గా దీని వాల్యూస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో మాన్యువల్ గా అది మీకు తెలుసు అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు స్టార్ట్ సిమ్యులేషన్ చేస్తానంటే ఎల్ఈడి గ్లో అయింది. దీనికి ఇప్పుడు నేను చేస్తాను 1000 kilo ohms అని పెడుతున్నాను. ఎల్ఈడి బ్రైట్నెస్ ఏదైతే ఉందో తగ్గుతుంది.
చూడండి ఇక్కడ తగ్గిపోయింది. దీనికి నేను మళ్ళీ 100 లో పెడితే స్టార్ట్ సిమ్యులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ హౌ యువర్ సింపుల్ సర్క్యూట్స్ ఇన్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ వర్క్స్ టీచర్స్. ఐ హోప్ మీకు ఇది చిన్న సింపుల్ సర్క్యూట్ అర్థమైంది. ఓకే టీచర్స్, దీనికే నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే ఒక చిన్న పుష్ బటన్ పెడతాను. అంటే నేను బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడే నాకు సర్క్యూట్ కావాలి, లేకపోతే నాకు సర్క్యూట్ వద్దు. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, ఈ రెసిస్టర్ ఏదైతే ఉందో లెగ్, ఇది తీసుకెళ్ళి ఇటు పెట్టేస్తాను బ్యాటరీకి, ఇది తీసుకెళ్ళి ఇటు ఇచ్చేస్తాను. నౌ స్టార్ట్ యువర్ కోడ్. ఎల్ఈడి స్టార్టింగ్ లో ఆఫ్ లో ఉంది. నేను ఈ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఆన్ వస్తుంది. నేను బటన్ ఎలా ప్రెస్ చేస్తున్నాను, నా కర్సర్ తో దీనిపైన క్లిక్ చేసి పట్టుకుంటున్నాను. నా రైట్ క్లిక్ పట్టుకుంటే నాకు ఎల్ఈడి గ్లో అవుతుంది, వదిలేస్తానంటే ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఐ హోప్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ టీచర్స్. ఆన్ చేశాను, వచ్చింది ఎల్ఈడి, వదిలేసాను, నా కర్సర్ ను వదిలేసాను, ఆఫ్ అయిపోయింది. క్లిక్ చేశాను, ఆన్ ఆఫ్. ఇది సర్క్యూట్ సిమ్యులేషన్స్ ఇలా పనికొస్తాయి టీచర్స్. ఇప్పుడు ఇది అన్ని ఈ సింపుల్ సర్క్యూట్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ క్లియర్ గా చేసేసారు అన్నప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఏం చేయండి, అప్పుడు మీకు వాళ్ళకి ఫిజికల్ గా ఒక ఎల్ఈడి, ఒక రెసిస్టర్, ఒక బటన్ లేదా స్విచ్, కాయిన్ సెల్ ఇచ్చి వాళ్ళకి అప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనేసి అప్పుడు వాళ్ళకి మీరు చెప్పొచ్చు. దీనికే మీరు ఇంకా ఏమైనా కాంపోనెంట్స్ యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే అవన్నీ ఇక్కడ మీకు ఉంటాయి. మీరు ఒక మోటార్ కావాలి అనుకుంటున్నారు, ఏ మోటార్ అయినా మీకు సర్వో మోటార్ అయినా, బిఓ మోటార్ అయినా, ఏ మోటార్స్ అన్నా మీరు అవి కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. ఎల్ఈడి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అన్ ఎల్ఈడి, ఇఫ్ యూ వాంట్ యువర్ దిస్ వన్ టు వర్క్, యువర్ వుడ్ యూ సే మోటార్, దెన్ ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్ ఎల్ఈడి. మీకు డిలీట్ చేయాలి అన్నప్పుడు జస్ట్ దీనిపైన ఒక్కసారి క్లిక్ చేసి ఇదర్ డిలీట్ పైన క్లిక్ చేయండి, బటన్ పైన, లేదా ఇది డిలీట్. Click on this features. Here is the delete button, delete it. If you don't want to delete that way, just undo and redo are the two options. Undo is going to make changes, then mundu eve changes chesanu avi. Redo is valiki malli తీసుకురావడానికి redo. Undo and redo options ఇలా పనికొస్తాయి టీచర్స్. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఈ మోటార్ కి ఈ రెండు ఎల్ఈడి తీసేసి ఈ మిగతా వాటిలో నుంచి ఈ మోటార్ కి ఇటు పెట్టి పాజిటివ్ కి పాజిటివ్, నెగటివ్ కి నెగటివ్ పెట్టడం స్టార్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ నాకు ఆల్రెడీ బ్లాక్ కలర్ ఉంది, బ్లాక్ ఇస్ నెగటివ్, తీసుకొచ్చి నెగటివ్ లో పెట్టేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ పాజిటివ్ తీసుకెళ్ళి ఐ కనెక్ట్ ఇట్ హియర్. Now you start your circle simulation, 0 RPM. I'm turning on the switch. You can see 17 RPM. నా మోటార్ ఇంకా స్టార్ట్ అయింది తిరగడం. If you are able to see clearly teachers, ఇక్కడ చూడండి, నేను ఎప్పుడైతే బటన్ ప్రెస్ చేస్తున్నానో ఇక్కడ వైట్ గా ఉంది కాబట్టి కొంచెం లైట్ గా ఉంది. నాకు 17 RPM లో నా మోటార్ తిరగడం స్టార్ట్ అయిపోయింది. నేను అదే మోటార్ సిమ్యులేషన్స్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయాలి అన్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, రెసిస్టర్ వాల్యూ 10 పైన పెడుతున్నాను. స్టార్ట్ సిమ్యులేషన్. Now it is 53 RPM. Now this 53 RPM is nothing but rotations per minute. ఎన్ని టైమ్స్ నా రొటేషన్స్ అవుతుంది, నా మోటార్ రొటేట్ అవుతుందో, దట్ ఈస్ rotations per minute. If you still want to increase this rotations, delete this resistor. Ganesh, please mute. Then నేను ఆ రెసిస్టర్ అన్నది డిలీట్ చేసేసాను. డిలీట్ చేసి పాజిటివ్ కిట్ పెట్టేశాను. నేను రెసిస్టర్ అన్న తీసేసాను. నాకు ఇప్పుడు కరెంట్ ఆపడానికి అవసరం లేదు, నేను డైరెక్ట్ గా పెట్టాలనుకుంటున్నాను. 70 RPM లో నడుస్తుంది ఇప్పుడు. This is how your circuit simulations work teachers. ఈ సర్క్యూట్ సిమ్యులేషన్స్ లో now if you want ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారా, లేదా అడ్యూనో సెన్సర్స్ యూజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో, అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు, ఇది కూడా బై డిఫాల్ట్ సేవ్ అవుతుంది టీచర్స్. బిఫోర్ ఐ ప్రొసీడ్ విత్ ఆర్డినో అండ్ సెన్సర్స్, ఇక్కడ చూడండి ట్రెమెండియస్ మైమూన్ సాగ్నెట్ అనే పేరు నాకు బై డిఫాల్ట్ వచ్చింది. నేను సర్క్యూట్ సింపుల్ సర్క్యూట్ అని పేరున్నది నేను ఇచ్చేస్తున్నాను. Now again, if you want to rotate your objects, it will be there.
ఇది రొటేట్ అయిపోయింది నా మోటార్. ఇంతకు ముందు పేరు వచ్చింది కదా, అది అటు సైడ్ అయిపోయింది. ఇది రొటేషన్స్ తిరుగుతుంది, ఫ్లిప్ అవుతుంది. This is all in our hands. How do you want to place it, teachers? And then again, this is your home button wherein everything comes at the center of your screen. This is simple గా ఇలా సర్క్యూట్స్ ని మీరు తయారు చేసుకోవచ్చు. ఐ హోప్ టీచర్స్ మీకు ఇంతవరకు క్లియర్ గా అర్థమైంది. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, లేకపోతే మనం నెక్స్ట్ ఆర్డినో ప్రోగ్రామింగ్ వాటికి వెళ్దాం. Any questions, teachers? Okay, I hope all the teachers are very much clear with how to create your own circuits. Then I'm proceeding further, teachers. దీనికి ఇప్పుడు టింకర్ క్యాడ్ అనే ఎక్కడైనా టింకర్ క్యాడ్ అనే లోగో కనపడిందంటే దానిపైన క్లిక్ చేస్తే అది మనకి హోమ్ స్క్రీన్ కి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. నేను ఇప్పుడు నా హోమ్ స్క్రీన్ కి వచ్చేసాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇంతవరకు చేసింది సింపుల్ సర్క్యూట్స్ అనేది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒకటి ప్రాజెక్ట్ నాది ఉంది. నేను ఇంకోటి yesterday I was trying with Arduino, Tinkercad and ultrasonic sensor to show you all. Here is the program, teachers. Now ఇందులో చూడండి టీచర్స్, నేను ఆల్రెడీ అల్ట్రాసానిక్ సెన్సర్ తీసుకున్నాను, బ్రెడ్ బోర్డ్, ఇవన్నీ నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ తీసుకొని పెట్టేశాను. దీనికి మీరు ఎలా అవుట్పుట్ ఎలా చూడాలి, ఫస్ట్ దీనికి సిమ్యులేట్ చేసి చూపిస్తున్నాను టీచర్స్. నా అల్ట్రాసానిక్ సెన్సర్ ది ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే బేసిక్ గా మనం బ్లైండ్ స్టిక్, బ్లైండ్ గ్లవ్ అనే ప్రాజెక్ట్ మన మాక్సిమం స్టూడెంట్స్ మనకి చేసి మన ల్యాబ్స్ లో ప్రెజెంట్ చేశారు, లేదా మన కాంపిటీషన్స్ లో పిల్లలు చేసింది. బ్లైండ్ గ్లవ్ అనేసి బ్లైండ్ పీపుల్ కి అసిస్ట్ చేయడానికి ఒక బ్లైండ్ గ్లవ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ని వాళ్ళు మాక్సిమం గా తయారు చేసి ఉంటారు. ఐ హోప్ స్టూడెంట్స్ మైట్ హ్యావ్ డన్ దట్. అండ్ దట్ ఈస్ బేసిక్ గా మనం అల్ట్రాసానిక్ సెన్సర్ అనే యూజ్ ఏంటంటే, ఈ అల్ట్రాసానిక్ సెన్సర్ అనేది ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్, ఇట్స్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఐ కెన్ సే టీచర్స్. It's an artificial eye which can detect what is coming in front of it. నా ముందు నా స్క్రీన్ పక్క ఏదైనా వస్తుంది అంటే ఐ కెన్ సీ ఇట్ వెరీ క్లియర్లీ. మీ ముందు ఏదైనా తిరుగుతుంది వస్తుంది అంటే మీరు చూడొచ్చు, ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ రేంజ్ లో ఉందో కూడా మీరు తెలుసుకుంటారు. అదే ఆర్టిఫిషియల్ గా తెలుసుకోవాలి అంటే మనకు అల్ట్రాసానిక్ సెన్సర్ ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట. ఈ సెన్సర్ మనకి ఎంత రేంజ్ లో, ఎంత సెంటీమీటర్స్ లేదా మీటర్స్, ఇంచెస్ రేంజ్ లో ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ మనకి ఫ్రంట్ గా వస్తుంది అది చూసుకోవడానికి అల్ట్రాసానిక్ సెన్సర్ చాలా పనికి వస్తుంది. నేనేం చేశాను, ఒక RGB LED తీసుకున్నాను, ఒక అల్ట్రాసానిక్ సెన్సర్, ఆర్డినో, బ్రెడ్ బోర్డ్, కొన్ని కేబుల్స్ తీసుకొని ఈ కేబుల్స్ తో పాటు ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. నౌ అవుట్పుట్ చూద్దాం, ఈ అవుట్పుట్ ఎలా పనికి వస్తుందో. చూడండి టీచర్స్, ఇది గ్రీన్ లో ఉంది LED. ఈ సెన్సర్ పైన నేను క్లిక్ చేశాను అంటే I'll just zoom it out so that you will be able to see it clearly. ఇక్కడ చూడండి టీచర్స్, నాకు ఈ ఆర్డినో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది. ఈ సెన్సర్ పైన క్లిక్ చేశాను అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది. ఈ ఆబ్జెక్ట్ నాకు 87 సెంటీమీటర్స్ లో ఉంది. ఇది నేను ఇంక్రీజ్ చేశానంటే 158, 100 కి పైకి వెళ్ళిందంటే నా LED బ్లూ అయిపోతుంది. ఇది తగ్గింది అంటే నాకు ఇంకా తగ్గిందంటే ఈ LED నాకు రెడ్ లో వచ్చేస్తుంది. అంటే ప్రాజెక్ట్ ఏం పని చేస్తుంది, ఎవరికన్నా ఒక బ్లైండ్ గ్లవ్ తయారు చేశారు అంటే ఆ గ్లవ్ ఏం చేస్తుంది, ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ చాలా తొందరగా దగ్గరికి వస్తుంది అంటే రెడ్ లైట్ LED గ్లో చేసేస్తుంది. కొంచెం దూరంలో ఉంది అంటే మనకి గ్రీన్, కొంచెం దూరం ఉందంటే బ్లూ లైట్ వస్తుంది, మళ్ళీ గ్రీన్ లైట్, అలా ఇండికేషన్స్ ఇచ్చామంతే. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్టు తీసుకెళ్లిన డిస్టెన్స్ ప్రకారంగా మన LEDs గ్లో అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోతాయి. Now you can see if it is coming closer, there will be a different this thing. Now if I am rotating it this side teacher, it is not working out because ఇది ఫ్రంట్ లో, ఎప్పుడైనా సెన్సర్ ఫ్రంట్ లోనే పనిచేస్తుంది.
మనం ఐస్ మనం ఎలా రొటేట్ చేస్తామో అలా సెన్సర్ కి కూడా మోటార్ పెడితేనే రొటేట్ అవుతుంది. ఇది ఇప్పుడు స్టేషనరీ కాబట్టి దాని ముందు, ఇది దీనికి ముందు, దీని ముందు ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ వస్తుందో ఏ యాంగిల్ నుంచి అయినా ఫ్రంట్ లో నుంచి వస్తే అది పని చేస్తుంది. అదే కింద నుంచి, లెఫ్ట్ నుంచి, రైట్ నుంచి వచ్చింది అంటే అది పని చేయదు. దిస్ ఇస్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ దట్ వీ హ్యావ్ రిటన్ అండ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ ఆల్సో టు అండర్స్టాండ్. ఐ హోప్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎలా పనిచేస్తుందో మీకు అర్థమైంది టీచర్స్. ఈ అల్ట్రాసానిక్ సెన్సర్ అనేది దీని ముందు వచ్చే ఆబ్జెక్ట్స్ ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే దగ్గరలో ఉందో ఒక రెడ్ ఎల్ఈడి, ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే దూరంగా ఉంటుందో గ్రీన్, బ్లూ, అలా ఎల్ఈడిస్ తో ఇండికేషన్ ఇచ్చాము. ఇప్పుడు ఈ ఇండికేషన్స్ ప్రకారంగా దీనికి ఎలా ప్రోగ్రామ్ చేయాలి, ఎలా ఈ ప్రాజెక్ట్ ని రిపీట్ చేయాలి, దీనికి పక్కన పెట్టేసి ఇదే ప్రాజెక్ట్ కి మీకు మళ్ళీ సింగిల్ హ్యాండెడ్ గా ఇక్కడ చేసి చూపిస్తాను టీచర్స్. ఇక్కడ మీకు ఈ బేసిక్ షేప్స్ లోనే కిందికి వచ్చారంటే మీకు ఆల్రెడీ ఆర్డినో ఉంది. డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేయండి, మీకు ఆర్డినో వచ్చేసింది. దీనికి మళ్ళీ రొటేట్ చేయాలి అంటే మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది. ఇది రొటేషన్ లోకి వెళ్ళి మీకు రొటేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇలా పెట్టుకోండి. ఈ ఆర్డినో వచ్చేసింది. బ్రెడ్ బోర్డ్ ఉంది, ఒక చిన్న బ్రెడ్ బోర్డ్ తీసుకోండి. ఇక్కడ madam, you said my voice. Ganesh, were you able to identify what ma'am is saying? Fadana? Madam, can you hear me now? Ganesh, am I clear? Yeah, Is my you're voice clear. audible? Yes, Fadana ji, you are audible. Okay. మేడం అనురాధ మేడం, పీజీటీ మ్యాథ్స్ మేడం, ఒక్కసారి మీ నెట్వర్క్ ని చూడండి. ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళకి నా వాయిస్ క్లియర్ గా వస్తుంది అంటే మీ సైడ్ నుంచి నెట్వర్క్ ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుందేమో. ప్లీజ్ ఒకసారి అది చూడండి టీచర్స్. నేను ఒక చిన్న బ్రెడ్ బోర్డ్ తీసుకున్నాను, ఒక ఆర్డినో తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఒక అల్ట్రాసానిక్ సెన్సర్ తీసుకోవాలి. ఐ జస్ట్ గో అండ్ టైప్ హియర్ అల్ట్రాసానిక్ సెన్సర్. నాకు అల్ట్రాసానిక్ సెన్సర్ వచ్చేసి ట్రాక్ చేసి ముందు పెట్టేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఎల్ఈడి కావాలి, ఆర్జీబీ ఎల్ఈడి. నాకు ఆల్రెడీ ఆర్జీబీ ఎల్ఈడి ఇక్కడ వచ్చేసింది. ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఆన్ బ్రెడ్ బోర్డ్. అందుకనేసి అదే ఆల్మోస్ట్ 4 ఎల్ఈడీస్ అటు తీసుకుంటుంది. Okay, now I got my sensor, I got my Arduino, I got my LEDs. ఇప్పుడు మీరు రెసిస్టర్ పెట్టాలి అనుకుంటున్నారు ప్రతి ఒక్క ఎల్ఈడి లెగ్ కి, then you will have your resistor at each end. This is up to you whether you want to put a resistor or not. Resistor pette the only advantage is your LED will not burn off very easily. Only the limited amount of current will go to it. 3 legs కి 3 LEDs పెట్టేయండి. మీరు 4 నెగటివ్ కి మాత్రం మనం పెట్టాం కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ ద అదర్ వన్. ఈ మూడిటికి 3 పెట్టేసాను. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, జస్ట్ మనకి కనెక్షన్స్ ఇవ్వాలి. నౌ మనకి కనెక్షన్స్ ఇవ్వడానికి ఆర్డినో పైన అనలాగ్ డిజిటల్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ పిన్స్ ఉంటాయి టీచర్స్. మళ్ళీ మీకు జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఆర్డినో పైన మీరు చూసారంటే ఇటు సైడ్ డిజిటల్ పిన్స్ అని కనబడుతుంది ఇటు సైడ్. అదే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ చూసారంటే అనలాగ్ పిన్స్ అని కనబడుతుంది. ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ, యూ వాంట్ టు యూజ్ అనలాగ్ పిన్స్ ఆర్ డిజిటల్ పిన్స్. సెన్సర్ బేస్డ్ మనం అనలాగ్ అయినా లేదా డిజిటల్ అయినా మనం యూజ్ చేస్తాం పిన్స్. నౌ ఇట్ ఈస్ అప్ టు కంప్లీట్లీ అప్ టు అవర్ విష్, హౌ డు వి వాంట్ ఇట్. నౌ నేను ఏం చేస్తున్నాను, కనెక్షన్స్ పెట్టాలి టీచర్స్. ఇప్పుడు కనెక్షన్స్ చేయడానికి మనకు ఆల్రెడీ గ్రీన్ వైర్, ఇక్కడ నార్మల్ వైర్ సెలెక్టెడ్ ఉంది, గ్రీన్ కలర్ సెలెక్ట్ ఉంది. మనకి సెన్సర్ లో ఉన్న పిన్స్ కి మీరు సెన్సర్ పిన్స్ ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి టీచర్స్. నెగటివ్ కి వెళ్ళాలి, పాజిటివ్ కి. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఆర్డినో నుంచి గ్రౌండ్ తీసుకొచ్చి గ్రౌండ్ పెట్టుకుంటాను బ్రెడ్ బోర్డ్ పైనకి. ఈ నెగటివ్ తీసుకెళ్ళి ఐ విల్ పుట్ ఇట్ టు ద గ్రౌండ్.
and I'll change its color to black because this is negative, and I'm taking positive and I'm putting it in the positive one. The Arduino, the positive ki petteste. I'm just taking another one. I'll change its color now. ఒకటి గ్రీన్ వైర్, ఒకటి బ్లాక్ వైర్, పాజిటివ్ నెగటివ్ పెట్టేసాను. అలానే సెన్సర్ కి కూడా ఒకటి పాజిటివ్ నెగటివ్ వస్తుంది. Okay. Teachers, I feel that my network is good enough, but still if you are facing any challenges, I would pardon and I would take a minute to switch to my other network, teachers. Just 1 minute time iవ్వండి, నేను network change చేస్తున్నాను టీచర్స్. నేను బ్రాడ్బ్యాండ్ పైన కనెక్ట్ అయి ఉన్నాను, కానీ చాట్ బాక్స్ లో క్వశ్చన్స్ మేడం చెప్తున్నారు నెట్వర్క్ చాలా ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంది అనేసి. 1 minute ఇవ్వండి టీచర్స్, ఐమ్ చేంజింగ్ మై నెట్వర్క్. ఉన్నాడు మామ. అదే అది వినిపించాలంటే అన్మ్యూట్ చేస్తేనే వినిపిస్తుంది. మరి మన వాయిస్ లో వినిపించిపోతే ఏంటో తెలియదు. Mute. అవుతుందండి సార్, జాతి అవుతుంది. Yeah, that's what. Teachers, I'm so sorry. Somebody is, maybe the moderator has muted me as well. So going ahead, teachers. ఇందులో మీరు కనెక్షన్స్ మీకు ఎలా ఏ పెన్ కి ఏది కనెక్ట్ చేస్తున్నారు అన్నది మీరు ఈ కనెక్షన్స్ మాత్రం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి టీచర్స్. ఈ ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ మనం ఆడియోకి మనం ప్రోగ్రామ్ చేయాలి. ఆ ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ కోసం I'm just deleting this all teachers because I already have one Arduino in my screen on screen. I'm just deleting all of these things. This I have taken just to show you sample of it. So teachers, once my circuit is ready, already నాకు ఇక్కడ circuit ready గా ఉంది కాబట్టి I'm just putting it on the screen. ఈ సర్క్యూట్ నేను ఆల్రెడీ కనెక్ట్ చేసి పెట్టాను కాబట్టి ఇప్పుడు దీనికి ప్రోగ్రామ్ చేయాలి. ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి మనకి ఈ సాఫ్ట్వేర్ లో ఈజీ ఆప్షన్ మనకి 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి టీచర్స్. ఒకటి బ్లాక్ ప్రోగ్రామింగ్ చేయొచ్చు, సెకండ్ టెక్స్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ చేయొచ్చు,
థర్డ్ మనకి బ్లాక్ అండ్ టెక్స్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ రెండు కలిసి చేయొచ్చు. I am selecting block programming teachers. Block programming అంటే మనకి అన్ని బ్లాక్స్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి, అది డ్రాగ్ చేసి మనం ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. ఇది బ్లాక్ ప్రోగ్రామింగ్. ఒకటి బ్లాక్ ప్రోగ్రామింగ్, ఒకటి టెక్స్ట్ ప్రోగ్రామింగ్, బ్లాక్ ప్లస్ టెక్స్ట్ ప్రోగ్రామింగ్. Now teachers, I'm just going ahead. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఈ బ్లాక్ ని ఆఫ్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను. ఈ సర్క్యూట్ కి ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి 3 ఆప్షన్లు మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఒకటి బ్లాక్ ప్రోగ్రామింగ్, ఒకటి టెక్స్ట్ ప్రోగ్రామింగ్, థర్డ్ వన్ బ్లాక్ ప్లస్ టెక్స్ట్ ప్రోగ్రామింగ్. నేను సెలెక్ట్ చేసేది బ్లాక్ ప్రోగ్రామింగ్. స్టూడెంట్స్ కి మనం ఎప్పుడైతే ఇది చెప్తామో బ్లాక్ ప్రోగ్రామింగ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, అందుకనేసి బ్లాక్ ప్రోగ్రామింగ్. ఈ బ్లాక్ ప్రోగ్రామింగ్ లో టీచర్స్ వి ఆల్రెడీ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ బ్లాక్స్. ఇందులో ఇన్పుట్, అవుట్పుట్, నొటేషన్, కంట్రోల్, మ్యాథ్, వేరియబుల్స్, ఈ 6 బ్లాక్స్ మనకి ఉన్నాయి. ఇన్పుట్ క్లిక్ చేసానంటే ఇక్కడ మనకి ఏ ఇన్పుట్ కోసం ఏవేవైతే మనం యూజ్ చేస్తాం అవన్నీ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. సారీ, ఇన్పుట్ కోసం ఇవన్నీ బ్లాక్స్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి. అలానే అవుట్పుట్ కోసం అవుట్పుట్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి, అవుట్పుట్ కోసం ఎలా పెట్టాలి, ఏది పెట్టాలి అన్నది. నోటేషన్స్ ఉన్నాయి మనకి, మనం ఏదైనా నోట్స్ రాయాలనుకుంటున్నాం, మధ్యలో నోట్, ఇంపార్టెంట్ నోట్ అని పెడుతున్నాము, అది రాయడానికి. కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి, హౌ మెనీ టైమ్స్ యూ వాంట్ టు కంట్రోల్. వీ హ్యావ్ మ్యాథ్ ఆపరేటర్స్, మ్యాథ్ లో ఏదైనా కండిషన్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ లో మ్యాథ్ ఆపరేటర్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఎక్స్ నంబర్, వాట్ షుడ్ బి ద అవుట్పుట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వాట్ నంబర్, వాట్ షుడ్ బి ద అవుట్పుట్. అలా మనకి 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 ఆప్షన్స్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వేరియబుల్స్ అంటే మనంతటా మనం వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆప్షన్స్ మనకి ఇక్కడ బ్లాక్స్ లో ఉంటాయి. In tomorrow's session, we'll learn more about block programming teachers. But as of now, ఈ బ్లాక్స్ ని యూజ్ చేసి మనం ప్రోగ్రామ్ ని చాలా ఈజీ వేలో మనం చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో వీఆర్ క్రియేటింగ్ అ వేరియబుల్ కాల్డ్ ఎక్స్. ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ నాది డిస్టెన్స్ అన్నమాట. నేను ఒక వేరియబుల్ డిస్టెన్స్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఈ డిస్టెన్స్ వేరియబుల్ కి నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇనీషియల్లీ ఫస్ట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఇట్ టు సెట్. మనకి ఇది ఎలా రావాలి అంటే, ఏ బ్లాక్ కావాలి అంటే దానికి క్లిక్ చేసి ఇటు డ్రాగ్ చేయాలి, తీసుకెళ్లి మళ్ళీ వదిలేసారంటే అది డిలీట్ అయిపోతుంది. బ్రింగింగ్ ఇస్ దిస్ టీచర్స్, సెట్టింగ్ ఇట్ ఆఫ్ ఇస్ దిస్. If you want to create anything, if I have to create another variable, I'm just clicking on distance. This is my variable. Okay, there are 2 variables which I created. Now prati variable ki set distance to, change distance to anesi options untai. Now if you have to delete it, again go back and you can do delete the blocks however you want, whichever block you want. And then I'm just using x ane variable use chestunnanu ippudu. ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా నేను ఏం చేశానంటే సెట్ ఎక్స్ టు, ఎక్స్ అంటే నేను ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను, అది నాకు అర్థం అవ్వడానికి. సెట్ ఎక్స్ టు ఏంటిది, ఇది ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, అది ఇన్పుట్ కి వెళ్ళి అది ఫస్ట్ లెర్న్ చేయాలి. ఫస్ట్ మై సెన్సర్ షుడ్ లెర్న్ వాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ విచ్ పిన్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇట్స్ ఇన్పుట్ అండ్ ఫ్రమ్ విచ్ పిన్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ మై అవుట్పుట్. మనం ఇప్పుడు అర్డునోలో ఐఎమ్ జస్ట్ క్లోజింగ్ దిస్ టీచర్స్. ఇక్కడ నాకు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది కదా, ఇందులో ట్రిగ్గర్ పిన్, ఎకో పిన్ అనేసి మనకి అల్ట్రాసానిక్ సెన్సర్ లో 2 పిన్స్ ఉంటాయి. ఈ 2 పిన్స్ నేను ఏ పిన్ కనెక్ట్ చేస్తానో అది నేను నా ప్రోగ్రామ్ లో డిఫైన్ చేస్తాను. నా ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటిది, స్టెప్ ట్రిగ్గర్, ఎకో నేను ఎక్కడ డిఫైన్ చేశానో దట్ ఐ వాంట్ టు సీ. సో ఐ హ్యావ్ రిటన్ ఫస్ట్ మై వేరియబుల్ షుడ్ గో అండ్ లెర్న్ which pin is connected to trigger and which pin is connected to echo. అది నా ఫస్ట్ వేరియబుల్. ఇక్కడ read ultrasonic sensor on trigger pin 8, echo pin 7. ఇక్కడ చూసారంటే మీరు బ్లాక్స్ లో ఇక్కడ 7 పిన్ కి ఆల్రెడీ నాకు ఎకో ఉంది, 8 పిన్ కి నాకు ట్రిగ్గర్ ఉంది. ఏ పిన్ కి ఇన్పుట్, ఏ పిన్ కి అవుట్పుట్ ఉందో నేను అది ఫస్ట్ డిఫైన్ చేసేస్తున్నాను. I'm asking the sensor to read it first. I'm asking my Arduino to read input from this pin, output from that pin. మనకి ట్రిగ్గర్ అన్నది ఇన్పుట్, ఎకో అన్నది అవుట్పుట్. తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, కండిషన్స్ ఇస్తున్నాను. కండిషన్స్ కోసం కంట్రోల్స్కి వెళ్ళి ఇఫ్ బ్లాక్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇఫ్ దెన్ బ్లాక్ ఉంది. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఇఫ్ ఎక్స్ అన్న డిస్టెన్స్
10 కి గ్రేటర్ గా ఉందా, లెస్ దెన్ ఉందా, అప్పుడు RGB LED కి కలర్స్ ఇచ్చేసాను. ఈ కలర్స్ కెన్ బి చేంజ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇన్పుట్స్ టీచర్స్. Then it can be modified based on your understanding. I have given red, blue and green color. Then any color can be used. Just conditions ఇచ్చాను టీచర్స్. ఇఫ్ x is greater than less than equal to 3 blocks తీసుకున్నాను. ఇఫ్ ఈ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు దెన్ ఏంటిది, నా LED ఏదైతే ఉందో అది కలర్స్ పైన డిఫైన్ అవ్వాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. ఇప్పుడు నా మొత్తం ప్రోగ్రామ్ వర్క్ అవ్వాలంటే నేను ఈ బ్లాక్స్ తీసుకొని జస్ట్ దీనికి ఇలా డిఫైన్ చేశాను. ఈ డిఫైన్ చేయగానే ఐ కెన్ క్లిక్ ఆన్ సిమ్యులేషన్స్. మీరు ఎవ్రీ స్టెప్ తర్వాత కూడా మీ సిమ్యులేషన్స్ ని మీరు చూడొచ్చు. ఫర్ ఎవ్రీ స్టెప్ వన్స్ యూ ప్రోగ్రామ్ ఇట్, యూ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ at the center or how is it, then you can go ahead and you can click on that as well. నా ఇప్పుడు అల్ట్రాసానిక్ సెన్సర్ పైన క్లిక్ చేశారంటే మీకు ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. మీ ఆబ్జెక్ట్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ హౌ ఆర్డినో ప్రోగ్రామింగ్ వర్క్స్ టీచర్స్. నా ఈ బ్లాక్ తయారైపోయిన తర్వాత ఐ వాంట్ టు సీ మై టెక్స్ట్ కోడ్. ఇది బ్లాక్ కోడ్ వచ్చింది కదా, దీనికైనా డౌన్లోడ్ చేసిన టెక్స్ట్ కోడ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు click on this download button teachers. This is very important. Please teachers listen to it very carefully. ఇప్పుడు ఈ ఆర్డినో అన్న ప్రోగ్రామ్ చేసేసాను, నాకు అవుట్పుట్ కరెక్ట్ గా వచ్చేసింది. అప్పుడు మీరు పిల్లలకి ఫిజికల్ గా మీ ఒక ల్యాబ్ నుంచి ఆర్డినో, బ్రెడ్ బోర్డ్, ఈ సెన్సర్ మీ పిల్లలు చేతికి ఇస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి అది ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి ఆర్డినో సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. ఆర్డినో ఐడి అనే సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తారు. ఆ సాఫ్ట్వేర్ లో రాసే ప్రోగ్రామ్ అంతా వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ పైన క్లిక్ చేశారంటే వాళ్ళకి ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే రాశారో ఇది ఆర్డినో లాంగ్వేజ్ లో అది మనకి డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. మీరు ఇక్కడ టెక్స్ట్ ప్లస్ బ్లాక్ క్లిక్ చేశారనుకోండి, మీరు ఇక్కడ ఏ ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నారో అది టెక్స్ట్ లో ఎలా కనబడుతుందో ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఉంది. If you are writing it in blocks teachers, the software will show you in text what is that you have done. ఇది కాపీ చేసి మీ ఆర్డినో సాఫ్ట్వేర్ లో ఆర్డినో ఐడి లో పేస్ట్ చేసి రన్ చేసిన మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది. అంటే ఆర్డినోలో కొత్తగా ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకొని రాయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఇఫ్ few of the ATL in charges belongs to any other background like science or math and teachers don't have that expertise in programming, they just have the basic skills అన్నప్పుడు మీకు ఇదొకటి బెస్ట్ ఆప్షన్ టీచర్స్. మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి బ్లాక్స్ యూజ్ చేయండి. ఈ సాఫ్ట్వేర్ మీకు టెక్స్ట్ లో మీకు ప్రోగ్రామ్ ని ఇచ్చేస్తుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ తీసుకెళ్లి ఆర్డినో ఐడిలో పెట్టి ఈ కనెక్షన్స్ మీరు ఫిజికల్ బోర్డ్ లో చేసేసారంటే మీ ప్రోగ్రామ్ ఇంకా రన్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇది మళ్ళీ మీకు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఉంది. యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ డీబగ్గర్ అండ్ డిస్టింగ్ టీచర్స్. ఈ డీబగ్గర్ ఏంటి, ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే అది నాకు చెప్తుంది. ఇక్కడే మీరు రన్ చేసి ఇక్కడే మీరు చూసుకోవచ్చు కూడా ప్రోగ్రామ్ ని. దిస్ ఇస్ హౌ యువర్ కంప్లీట్ సర్క్యూట్ సిమ్యులేషన్ వర్క్స్ ఇన్ థింక్ప్యాడ్ సాఫ్ట్వేర్ టీచర్స్. ఇందులో ఎక్స్పోర్ట్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఎక్స్పోర్ట్ లో మీరు ఈ సర్క్యూట్ ఏదైతే ఈ డిజైన్ చేశారో, ఐఎమ్ చూసింగ్ దిస్ టీచర్స్, ఈ సర్క్యూట్ ఏదైతే డిజైన్ చేశారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇది డిజైన్ చేసేసారు, మీరు పిల్లలకి ఇదే మీరు డిజైన్ చేసిన సర్క్యూట్ వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్సర్సైజెస్ కోసం ఇస్తున్నారు అనుకోండి, మీరు దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్ అని క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఈ సర్క్యూట్ ఏదైతే మీరు డిజైన్ చేశారో ఈ సర్క్యూట్ మీకు డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. ఇది ఈ ఆర్డినో, ఈ సెన్సర్, ఈ బ్రెడ్ బోర్డ్ ఇది మీకు డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. పిల్లలకి పేపర్ ఇచ్చారంటే వాళ్ళు దీన్ని చూసి నార్మల్ గా వాళ్ళు ఫిజికల్ బోర్డ్ లో డిజైన్స్ ని తయారు చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆప్షన్ దట్ యూ హ్యావ్ టీచర్స్. If you want to share it with anyone, you can click on share, and you can if you want to share a photograph, or if you want to share with them on email, or if you invite somebody else. For example, మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేశారు, ఓ 2 days తర్వాత మీకు ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది, మీకు అర్థం కాలేదు, మీరు ఇమ్మీడియట్ గా మా టీమ్ లో నుంచి ఐల్ బి షేరింగ్ ఫ్యూ ఈమెయిల్ ఐడీస్, దానికి ఇన్వైట్ పీపుల్ అని చేస్తారనుకోండి అండ్ రైట్ అ స్మాల్ నోట్ దట్ we need some help in this అనేసి మా టీం వాళ్ళు డెఫినెట్ గా కనెక్ట్ అయ్యి they'll help you out with our teachers.
This is export and sharing option. I hope మీకు ఇంతవరకు క్లియర్ గా అర్థమైంది. If you still have any questions, teachers, I'm opening for the complete discussion. మీకు questions ఉన్నా, మీకు ఏదైనా discuss చేయాలి అనుకున్నా, we are open for anything, teachers now. Teachers, any questions from your end? టీచర్స్ నెససరీగా దీనికి నేను తీసుకున్న క్లాస్ ని తప్ప ఈ వర్క్ షాప్ కే రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అని కాదు, మీకు ఏటీఎల్ ల్యాబ్ లో ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, మీరు స్టూడెంట్స్ కి ఏదైనా ట్రైన్ చేసినప్పుడు ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, వీఆర్ ఓపెన్ ఫర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ టీచర్స్. Even if you have any questions in ATL documentation, we will be able to help you out with that as well. Teachers, even if you want to unmute yourself and share your experience of the today's session, we are open for that as well. Thank you so much, teachers who are posting messages that it was a good session and it is clear, and teachers are, they felt that the session was a fruitful session. For that, thank you so much, teachers. Teachers, మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, మీకు అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ గురించి, లేదా మీకు మీ స్కూల్లో ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, లేదు మీరు ఏదైనా ఇన్నోవేషన్స్ మీ పిల్లలు తయారు చేశారు అవి చెప్పాలనుకున్నా, వీఆర్ ఓపెన్ ఫర్ దాట్ టీచర్స్. Okay. Teachers, before proceeding further, and malli 3D modeling ane software ane discussion paiki malli return vastunnanu teachers. If you remember, manki agenda lo trouble shooting anesi oka point cheppanu, how to trouble shoot anesi ఆ ప్రాజెక్ట్ మన 3D ప్రింటర్ యూజ్ చేసేటప్పుడు హౌ టు ట్రబుల్ షూట్ అనేసి ఒక ఎజెండాలో పాయింట్ ఇచ్చాను టీచర్స్. అది ఓ 10 minutes డిస్కషన్. ఐ నీడ్ 10 minutes ఫర్ దాట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్ టీచర్స్. 3D ప్రింటర్ మీరు ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తారో దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ కమ్ అక్రాస్. నా ఇది because we are using a commercial printer and our printers are not so advanced ones, still there will be a little problem in handling the printers. మీకు ఇలాంటి ఏ క్వశ్చన్స్, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడైనా మీరు ఫేస్ చేశారు అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఎలా సొల్యూషన్స్ ఇవ్వాలో, ఎలా అది సాల్వ్ అవుతుందో అది కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం టీచర్స్. టీచర్స్, ఈ స్క్రీన్ పైన మీకు కనపడుతున్నవి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ టీచర్స్, ఏవైతే మనం 3D ప్రింటర్ హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు వస్తాయి. నా ఎప్పుడన్నా మీరు చూసారేమో, మన లేయర్ మనకి కింద మన బెడ్ కి అటాచ్ కాదు, అది లేయర్ అది ఫిక్స్ కాకుండా అది స్టార్ట్ అయిపోతుంది, ప్రింట్ అది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. యూ కెన్ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్ టీచర్స్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ ఫేస్డ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ టీచర్స్. Now the second one is stringing. Yes madam, somebody was telling something. Okay, ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఏదైతే వస్తుందో టీచర్స్, మేజర్ గా these are just few problems that I listed down which I definitely faced when I started my learning in 3D printing. అంటే నేను ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేశానో ఈ 3D ప్రింటింగ్ ఇవన్నీ నేర్చుకోవడానికి, అప్పుడు ఇవి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ ఐ ఫేస్డ్. నేను ఫేస్ చేసింది డిజైనింగ్ తప్ప, ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఇవి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఏవైతే ఫేస్ చేశానో అవి దీనికి ఏ సొల్యూషన్ ఉంటుందో అన్నిట్లో పడతాంది. Okay, I am sorry madam, if you spoke to me I couldn't catch that. If it would be very helpful if you can speak up once again. మీరు మాట్లాడింది నాతో అయితే టీచర్ నాకు అర్థం కాలేదు, మీరు ఒక్కసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తే మీరు నాతో మాట్లాడినట్టయితే నేను అది మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాను.
The first problem is layer fails to attach teachers. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలంటే మనం ఏదైనా ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేసినా ఏదైనా మనం అగ్రికల్చరల్ వర్క్ చేసిన ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏదైతే చేస్తామో అది మనం గ్రౌండ్ లెవెల్ చేస్తాము. అది ఫస్ట్ ఏదైతే మనం గ్రౌండ్ లెవెల్ చేసి బేస్ పెడతామో ఆ ఫస్ట్ బేస్ మనకి అది ఫౌండేషన్ అన్నమాట. మొత్తం దానిపైన ఉన్న మొత్తం బిల్డింగ్ అయినా లేదా ఫీల్డ్స్ అయినా ఆ ఫౌండేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది స్ట్రాంగ్ గా ఉందంటే దానిపైన ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్, దానిపైన ఉన్న ప్రింటింగ్, దానిపైన ఉన్న బిల్డింగ్ అన్ని అది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి. నా ఒకవేళ మన ఫస్ట్ లేయర్ అటాచ్ అవ్వడం ఫెయిల్ అయింది, అది అయింది అంటే ఏమవుతుంది, డెఫినెట్ గా ఇంకా మనకి ఫస్ట్ లేయర్ ఫౌండేషన్ క్రాస్ సిగ్జాగ్ గా ఉంది అంటే మన బిల్డింగ్ ఇంకా సిగ్జాగ్ గానే ఉంటుంది. ఇమాజిన్ టీచర్స్, ఒక అన్ఈవెన్ ల్యాండ్ ఉంది అంటే లెవెల్ చేయకుండా మనం ప్లేస్ లో కొంచెం హై ఉంది కొంచెం లో ఉంది ల్యాండ్, దానిపైన బిల్డింగ్ తయారు చేసామంటే అది స్టేబుల్ గా ఉంటుందా, మీ బిల్డింగ్ అంతా పై కిందికి అయిపోతుంది. దట్ విల్ నాట్ బి అ స్టేబుల్ వన్. లైక్ వైజ్ మన లేయర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఫస్ట్ గా మనం దానికి లెవెల్ చేయకుండా పెట్టామనుకోండి, మన బెడ్ లెవెల్ గా లేదు. మీకు ప్రింటర్ కి ఒక లెవెల్లో తీసుకురావడానికి లెవెలింగ్ ఆఫ్ ద బెడ్ అనేది ఆప్షన్ ఉంటుంది. మేజర్ గా అది కాలేదు, ఆ లేయర్స్ మనకి నార్మల్ గా ప్రింట్ కాలేదు, ఆ లేయర్ మనకి ఫిక్స్ కాలేదు, మనం రెడీ చేయలేదు అన్నప్పుడు మనకి ఆ లేయర్ అటాచ్ కాదు. సెకండ్ ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉంటుందో ఇది లేయర్ ఫెయిల్ అవ్వడానికి, అది మన బెడ్ పైన మన ప్రింటింగ్ బెడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిపైన కొన్ని గ్రీసీ ఐటమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ గ్రీస్ వల్ల మనకి అది క్లీన్ లేదు. టైమ్ యూ మైట్ హావ్ సీన్ దట్ గమ్ ఇస్తారు లేదా గ్లూ ఇస్తారు, మన బెడ్ కి స్టిక్ చేసి అది ఒక ప్రింట్ చేసే ముందు దానికి బెడ్ కి అది పెడితే ఆ స్టిక్ అయిపోతుంది. అది ఒకవేళ ఫౌండేషన్ స్టిక్ అయింది అనుకోండి, మిగతా ఉన్న దానిపైన ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ అంతా స్టిక్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ బెడ్ లెవెల్ లేకపోయినా ఇది లేయర్స్ కింద పైకి అయిపోతాయి అంటే అది ప్రింటింగ్ కరెక్ట్ గా రాదు. సెకండ్ థింగ్ ఏదైతే ఉందో అది మన బెడ్ క్లియర్ గా ఉండాలి, అది గ్రీసీగా ఉండాలి. ఒకవేళ అది గ్రీసీగా లేదు అనుకోండి, అది ఫిక్స్ కాలేదు అనుకోండి, దానిపైన కొన్ని పార్టికల్స్ ఉన్నాయి అలా ఉన్నాయి అనుకోండి, అది ఫస్ట్ థింగ్, ఇంకా అది లేయర్స్ ప్రింట్ కావు సరిగ్గా. ద సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ దట్ వి ఫేస్ ఇస్ స్ట్రింగింగ్ టీచర్స్. ఇలా స్ట్రింగ్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ చైర్ చూసారంటే 2 legs మధ్యలో ఈ బ్లూ కలర్ లైన్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడ పైన సీట్ ఏమంటారు సపోర్ట్ దగ్గర బ్లూ కలర్ లైన్స్ వచ్చేసాయి, ఈ స్ట్రింగింగ్స్ వచ్చేస్తాయి. దిస్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ మన ఏదైతే ఫిలమెంట్ బయటికి వస్తుందో మన ప్రింటర్ దగ్గర నుంచి, దానికి నాజిల్ దగ్గర లీక్ అయింది అనుకోండి, అది ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి లీక్ అయిందంటే అది మధ్యలో వదులుకుంటూ వెళ్తుంది. అది లీక్ కాకుండా ఉండాలి ఎప్పుడైతే అది ప్రింట్ అవుతుందో. దానికి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే మనకి ప్రింటర్స్ లో టెంపరేచర్ సెట్ ఉంటుంది 200 degrees 220 degrees అనేసి. ఒకవేళ మీ ప్రింట్ స్ట్రింగింగ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ యువర్ టెంపరేచర్. అది ఎందుకు అవుతుందంటే ఈ లెగ్ డిజైన్ అయిపోయింది, ఈ లెగ్ నుంచి మళ్ళీ మన ప్రింటర్ నెక్స్ట్ లెగ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఎందుకంటే టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అది మధ్యలో కూడా మెల్ట్ అయ్యి మధ్యలో ఇలా స్ట్రింగ్స్ ఫామ్ అయిపోతాయి. ఒకవేళ టెంపరేచర్ తగ్గింది అనుకోండి, ఇక్కడ ప్రింట్ అయ్యి నెక్స్ట్ లెగ్ వరకు వెళ్లే వరకు మళ్ళీ ఉన్నది మెల్ట్ అవుతుంది కానీ బయటికి రాకుండా ఉంటుంది. ద మెయిన్ థింగ్ ఇస్ whenever your printing is going in stringing way, make sure that you have your temperature at a lower point. It should not be at a higher point. టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉందంటే ఈ స్ట్రింగ్స్ మీకు ఫోటోలో తక్కువ కనపడుతున్నాయి కానీ మీరు ప్రింట్ చేశారంటే చాలా ఎక్కువ స్ట్రింగ్స్ తయారైపోతాయి. సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దిస్. సో యూ నీడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ యువర్ టెంపరేచర్ ఇస్ కరెక్ట్. అది చాలా టెంపరేచర్ లో పెట్టారనుకోండి ఆ ఫిలమెంట్ మెల్ట్ కాదు, చాలా ఎక్కువ పెట్టారంటే స్ట్రింగ్స్ అయిపోతాయి. ఆ టెంపరేచర్ సరిగ్గా సెట్ అయ్యేటట్టు పెట్టడం అది ఇంపార్టెంట్ టీచర్స్ ఇక్కడ. ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ నాజిల్ ఇస్ టూ క్లోజ్ టు ద బెడ్. ఇది one problem teachers which majority of us I think that we face. ఆ బెడ్ కి మనకి నాజిల్ కి డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో జస్ట్ అది ఒక పేపర్ డిస్టెన్స్ లా ఉండాలి. ఎంతంటే ఈ బెడ్ కి ఈ నాజిల్ కి మధ్యలో ఒక పేపర్, నార్మల్ మన A4 పేపర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పేపర్ రొటేట్ అవ్వాలి కానీ దానికంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. అది చాలా దూరం ఉందనుకోండి అది గాలిలో ప్రింట్ అవుతుంది, మీ ప్రింట్ ఏం బెడ్ పైన మీ ఫిలమెంట్ ఏం రాదు, అది గాలిలో ప్రింట్ అయ్యి మొత్తం క్లమ్సీగా ఫామ్ అయిపోతుంది ఫిలమెంట్.
అది చాలా దగ్గరగా ఉందనుకోండి బెడ్ కి, అది బెడ్ లోపలనే హోల్స్ చేసేస్తుంది. ఐ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్ టీచర్స్. మా దగ్గర ఉన్న ప్రింటర్ లో కింద హోల్ పడిపోయింది అది, బికాస్ ఐ డెంట్ నోటీస్ దట్ ప్రింటర్ నాజిల్ చాలా దగ్గరగా ఉంది. మెనీ టైమ్స్ ఐ ఫేస్ దట్ మొత్తం ఒక ఏమంటారు ఒక బాల్ లా తయారైపోతుంది ఫిలమెంట్. ఇఫ్ ద బెడ్ అండ్ నాజిల్ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఇస్ టూ లెస్, చాలా తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉందంటే అది బెడ్ కే హోల్స్ చేసేస్తుంది. యూ నీడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ నాజిల్ ఇట్ షుడెంట్ బి టూ క్లోజ్, ఇట్ షుడెంట్ బి టూ ఫార్, ఇట్ షుడ్ బి జస్ట్ ఎట్ అ లెవెల్ వేర్ మనకు మీరు ఎప్పుడైనా పేపర్ పెట్టి చూడొచ్చు, మీరు ప్రింట్ ఇచ్చే ముందు ఒక A4 పేపర్ పెట్టి ఇటు రొటేట్ చేయండి. అది పేపర్ ఈజీగా రొటేట్ అవ్వకుండా కొంచెం అంటే జస్ట్ ఇలా వన్ లైన్ లో కాకుండా ఇట్ షుడ్ బి వెరీ సాఫ్ట్ గా తిరిగేటట్టు ఉండాలి. The fourth problem that you'll face, teachers, is printer is working but nothing is getting printed. నా మీరు చూసారంటే ప్రింటర్ ఎప్పుడన్నా ప్రింట్ అయ్యేలాగా అంటే ఏ మోడల్ ఇచ్చారంటే ఆ మోడల్ షేప్ లో ప్రింటర్ తిరుగుతూ ఉంటుంది, కానీ అది ప్రింట్ మాత్రం కాదు, ఆ ఫిలమెంట్ బయటికి రాదు. ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ థింగ్, ఈ ఫిలమెంట్ ఏదైతే ఉందో, మనం ఏదైతే ఫిలమెంట్ యూజ్ చేస్తున్నామో, దిస్ ఫిలమెంట్ షుడ్ బి ఇన్ అ వే దట్ ఇట్ షుడ్ నీదర్ బి టూ మాయిస్ట్, ఇట్ షుడెంట్ బి టూ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండకూడదు, చాలా థిన్ గా ఉండకూడదు. ఇంకోటి టీచర్స్ ఫిలమెంట్ ఎప్పుడైతే స్ట్రిప్పింగ్ ఉంటుంది కదా, మీరు వైర్ స్ట్రిప్ చేస్తారు కదా, వైర్ స్ట్రిప్ చేసినప్పుడు కొంచెం బయటకు వచ్చేస్తుంది వైర్. అలానే ఫిలమెంట్ ఒకవేళ స్ట్రిప్స్ బయటకు వచ్చాయనుకోండి, అది స్ట్రిప్పింగ్ లో ఆ ఫిలమెంట్ స్టక్ అయిపోతుంది, ఇంకా అది ప్రింట్ రాదు. దిస్ ఇస్ మేజర్లీ వన్ రీజన్. I'll just show you how filament stripping happens. ఇక్కడ చూడండి టీచర్స్, దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ఈ ఫోటోలో మీరు చూసారంటే, ఐఎమ్ సారీ, ఇక్కడ ఫోటోలో చూసారంటే టీచర్స్ కొంచెం బయటకు వచ్చేసింది ఎల్లో కలర్ ఫిలమెంట్, ఈ స్ట్రిప్స్ లా తయారైపోయింది. ఇలా వచ్చింది అంటే యువర్ ఫిలమెంట్ విల్ నాట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇక్కడ చూడండి కొంచెం ఇది బయటకు వెళ్ళిపోయింది, లేదా కొంచెం ఎక్కువగా వచ్చేస్తుంది. ఇలా వచ్చింది అంటే మన ప్రింట్ మాత్రం బయటికి రాదు. ఇలా ఉందనుకోండి మీ ఫిలమెంట్, కొంచెం లావుగా ఉంది, మళ్ళీ సన్నగా ఉంది, మళ్ళీ లావుగా ఉంది, అది మెల్ట్ అవ్వడానికి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు ప్రింట్. సో ఎవ్రీ టైమ్ వెరెవర్ మీ ప్రింటర్ ఇస్తున్నారు, ఇలాంటి ఫిలమెంట్ మాత్రం అస్సలే యూజ్ చేయకండి టీచర్స్. ఇలా ముందు కొంచెం లావుగా ఉంది, మళ్ళీ సన్నగా, మళ్ళీ లావుగా, ఇలా ఉంటే మీరు ఫిలమెంట్ యూజ్ చేయకండి. కొంచెం ఫిలమెంట్ ని బ్రేక్ చేసి పారేయండి, కానీ అది మళ్ళీ మీరు మీ ప్రింటర్ లో పెట్టకూడదు. అలా ఉంటే ఫిలమెంట్స్ అది స్టక్ అయిపోతుంది నాజిల్ లో, ఇంకా ప్రింట్ మీకు బయటికి ఏం రాదు, జస్ట్ మన ప్రింటర్ తిరుగుతూ ఉండిపోతుంది. The next thing is teachers, incomplete and messy infill. మనకి మీరు చూసారంటే ఎప్పుడన్నా ఫిలమెంట్ చాలా మెస్సీగా ఉంటుంది, ఇన్ఫిల్ కూడా కంప్లీట్ కాకుండా ఉంటుంది. For this also there is a reason, teachers. Now for every problem there is a reason and there is definitely a solution. ఇలా ఇన్ఫిల్ రాకుండా ఉండాలి అంటే you need to select your infill, the density should be properly selected. మీరు ఎప్పుడైతే ప్రింట్ ఇస్తారో మీకు అక్కడ సాఫ్ట్వేర్ అడుగుతుంది ఎన్ని టైమ్స్ ఎన్ని లైన్స్ అది ప్రింట్ చేయాలి, ఫిల్లింగ్ ఎలిమెంట్ ఎంత ఉండాలి. ఐఎమ్ సో సారీ టీచర్స్. మీకు ఒకవేళ మీకు అర్థమైంది మీ ఇన్ఫిల్ మీరు చాలా తక్కువ ఇన్ఫిల్ పెట్టారు లేదా చాలా ఎక్కువ ఇన్ఫిల్ పెట్టేశారు అంటే డెఫినెట్ గా ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది టీచర్స్. సో యూ షుడ్ మేక్ షూర్ దట్ మీ ఇన్ఫిల్ కెపాసిటీ ఏదైతే ఉందో అది ప్రాపర్ గా ఇదర్ 70% పెట్టండి లేదా 80%. డోంట్ కీప్ ఇట్ టూ లెస్ టీచర్స్. The last problem is warping. Now this warping or wrapping, this is also called as wrapping teachers, or it's also called as warping. Now in both the things teachers, it is మన ప్రింట్ మొత్తం సరిగ్గా ప్రింట్ అవుతుంది, కానీ సైడ్స్ నుంచి మాత్రం ఇలా పైకి వచ్చేస్తుంటాయి.
ఏ మటీరియల్ అయినా ఏదైనా ఇది ఇలా ఒక సైడ్ నుంచి లేదా ఆల్ 4 సైడ్స్ నుంచి పైకి వచ్చేస్తుంది, మిగతాదంతా నార్మల్ గా ప్రింట్ అవుతుంది. ఇది ఎందుకు అవుతుందంటే మీ అందరికీ తెలుసు ప్లాస్టిక్ ఒకసారి మెల్ట్ అయిన తర్వాత జస్ట్ 1.5% లో అది స్ట్రింక్ అవుతుంది. అది స్ట్రింక్ అయినప్పుడు బేసిక్ గా ప్రింట్ అయిన తర్వాత అది స్ట్రింక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది అంటే ఈ వార్పింగ్ అన్నది వస్తుంది. దీనికి బెస్ట్ ఏంటంటే మన ఏదైతే బెడ్ ఉంటుందో ప్రింటింగ్ బెడ్, దానికి మనం టెంపరేచర్ సెట్ చేసుకోవాలి. టెంపరేచర్ సెట్ ఎగ్జాక్ట్ గా పెట్టామంటే టెంపరేచర్ పైన అది బయటికి రాగానే బెడ్ కొంచెం వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి అది అక్కడే స్టిక్ అయిపోతుంది, అది ఎగ్జాక్ట్ టెంపరేచర్ కి అది వచ్చేస్తుంది. These are the few things, teachers, which majority of us face problems in handling 3D printings. These are the just few I listed, teachers. You may come across various different problems when it comes to this 3D printing, teachers. Teachers, do you have any questions? Meeku elanti evaina printings lo problems eppudanna vachaya? మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా? అలా ప్రాబ్లం ఏదైనా ఫేస్ చేశారా? లేదా మీరు పిల్లలు ప్రింట్ చేసేటప్పుడు విన్నారా? That also you can ask us, teachers. Teachers, any questions that you have? టీచర్స్ నెసెసరీగా కాదు మీరు ఈ సెషన్ కి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడగాలి అనేసి, మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా యూ కెన్ ఆస్క్ us and we'll be able to help you. ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం. yes మేడం మేడం ఒకసారి ఇప్పుడు వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళాం కదా మేడం, టింకర్ కార్డ్, అది ఒక్కసారి మేము ఎంటర్ అవ్వడానికి ఒక్కసారి చెప్తారా మేడం? ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం, నేను మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకే మేడం. టీచర్స్ మీరు ఫస్ట్ మీరు మీ మొబైల్ ఫోన్ లో అయినా లేకపోతే మీ కంప్యూటర్ లో అయినా ఏ బ్రౌజర్ అయినా, మీకు గూగుల్ క్రోమ్ అన్నా గూగుల్ అన్నా లేకపోతే యూసీ బ్రౌజర్, సఫారీ, ఏ బ్రౌజర్ యూజ్ చేసినా పైన URL లోకి వెళ్ళి www.tinkercad.com www.tinkercad without spaces లో tinkercad.com కామన్ ప్రెస్ చేసి ఎంటర్ క్లిక్ చేయండి. అది చేశారు అంటే మీకు టింకర్కాడ్ వెబ్సైట్ పేజ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే నా అకౌంట్ లాగిన్ ఉంది కాబట్టి నాకు ఈ పేజ్ ఓపెన్ అయింది. మీరు ఎప్పుడైతే tinkercad.com అని క్లిక్ చేస్తే ఈ పేజ్ మీకు ఓపెన్ అవుతుంది. నేను మళ్ళీ లాగిన్ చేస్తున్నాను పేజ్ కి టీచర్స్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు URL బార్ అండ్ టైప్ www.tinkercad.com tinkercad.com అని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ పేజ్ పైనకి వచ్చేస్తాం మనం. ఇక్కడ మనకి 2 ఆప్షన్స్, ఈదర్ యూ హ్యావ్ సైన్ ఇన్ ఆర్ జాయిన్ నౌ. ఫస్ట్ టైం మీరు ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తున్నారో దీనికి క్లిక్ ఆన్ జాయిన్ నౌ. జాయిన్ నౌ పైన ఒక్కసారి క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. క్రియేట్ అ పర్సనల్ అకౌంట్, ఎడ్యుకేటర్స్ అకౌంట్, స్టూడెంట్స్ అకౌంట్. గో ఫర్ క్రియేటింగ్ అ పర్సనల్ అకౌంట్ టీచర్స్. నౌ ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ ఇక్కడ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు టీచర్స్. మీరు జాయిన్ నౌ పైన క్లిక్ చేశారంటే మీకు ఈ పేజ్ వస్తుంది, క్రియేట్ అ పర్సనల్ అకౌంట్. ఇక్కడ ఎలా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? గూగుల్ ఐడితోనా యాపిల్ ఐడితోనా సైన్ ఇన్ చేయాలి అనేసి పైన సైన్ అప్ విత్ ఈమెయిల్. మనం ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాం కాబట్టి విల్ గో విత్ సైన్ అప్ విత్ ఈమెయిల్. నా సైన్ అప్ విత్ ఈమెయిల్ అని క్రియేట్ చేయగానే మీకు ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అనే కంట్రీ ఉంది. అదే కంట్రీకి మనం క్లిక్ చేశారంటే ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో ఈ చిన్న ఆరోన్ క్లిక్ చేశారంటే ఈ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇండియా అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, మీరు ఏ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చినా దట్ విల్ నాట్ బి అ ప్రాబ్లమ్. బట్ ఐ am సెలెక్టింగ్ సంథింగ్ లైక్ November 11, 2002. Now I'll click next. మన కంట్రీ, మన నెక్స్ట్ కంట్రీ తర్వాత నెక్స్ట్ మనం సెలెక్ట్ చేసింది మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్. దాని తర్వాత మీ దగ్గర ఉన్న ఈమెయిల్ ఐడిని క్రియేట్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ జస్ట్ టైపింగ్ ఇన్ హియర్ ఇది నేను ఒక ఈమెయిల్ ఐడి టైప్ చేస్తున్నాను.
తర్వాత ఒక పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీకు టిక్ వచ్చింది అంటే ఇది యూజ్ కాలేదు ఇంతవరకు ఐడి, అందుకనేసి ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దిస్ ఇస్ వ్యాలిడ్. ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ టైం అదే ఐడితో క్రియేట్ చేసి సెకండ్ టైం మళ్ళీ అక్కడే ట్రై చేశారు అంటే మీకు అది ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఎగ్జిస్ట్ అనేసి చూపిస్తుంది. మీరు ఒక పాస్వర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నేను పాస్వర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. మీ పాస్వర్డ్ లో బేసిక్ గా మీ ఆల్ఫాబెట్స్, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్, మళ్ళీ నంబర్స్ కాంబినేషన్ లో పెట్టుకోండి. దెన్ ఐ అగ్రీ టు ద టింకర్కాడ్ సర్వీసెస్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అకౌంట్. క్రియేట్ అకౌంట్ క్లిక్ చేయగానే ఇది నాకు అడిషనల్ గా పాస్వర్డ్ సేవ్ చేయాలని అడుగుతుంది. టీచర్స్ ఈ పేజ్ ఓపెన్ అయినప్పుడు మీకు టింకర్కాడ్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ తరపున మీకు వాళ్ళ మెసేజెస్, వాళ్ళ ఈమెయిల్స్, వాళ్ళకి న్యూస్, ఈవెంట్స్, వాళ్ళ న్యూస్ లెటర్స్ అవన్నీ మీకు కావాలి అంటే ఈ చెక్ బాక్స్ ని పెట్టండి, లేకపోతే ఇది తీసేయండి. నాకు అవసరం లేదు, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు అవసరం లేదు, అందుకని నేను తీసేసాను. క్లిక్ ఆన్ డన్. డన్ క్లిక్ చేయగానే మీకు టింకర్కాడ్ పేజ్ వచ్చేస్తుంది. ఈ పేజ్ మీకు ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇది జస్ట్ నేను ఫస్ట్ టైం వస్తున్నాను కాబట్టి దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ టు లెట్స్ గో అండ్ లెర్న్ అనేసి జస్ట్ వెల్కమ్ పేజ్ లా ఉంటుంది అంతే. నౌ ఇట్ విల్ వెల్కమ్ పేజ్ విల్ టేక్ యూ టు అ లెర్నింగ్ కోర్స్ వేర్ మీకు లెర్న్ చేయడానికి, మీ స్టార్ట్ చేయడానికి మీకు చాలా ఇంకా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. నేను ఇది తయారు చేయడానికి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ వాళ్ళు నాకు ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. నాకు ఇది అవసరం లేదనుకోండి, ఐ గో ఇట్ బ్యాక్ ఆర్ ఐ కెన్ క్లిక్ ఆన్ టింకర్కాడ్. ఇది వచ్చింది అంటే 3D డిజైనింగ్ చేయాలి అంటే డిజైన్స్ పైన క్లిక్ చేసి క్రియేట్ న్యూ డిజైన్. సర్క్యూట్స్ అన్నప్పుడు సర్క్యూట్స్ పైన క్లిక్ చేసి క్రియేట్ న్యూ సర్క్యూట్స్. ఈ కోడ్ బ్లాక్స్ అనేది ఇంకొక కొత్త ఆప్షన్ టీచర్స్ విచ్ వి డిడ్ంట్ డిస్కస్ టిల్ నౌ. ఇది జస్ట్ మీకు 2 లైన్స్ లో చెప్పేస్తాను. ఐ వాజ్ నాట్ ప్లానింగ్ టు టెల్ దట్, బట్ స్టిల్ we have still 4 minutes of time. I'll tell you that. ఫస్ట్ మనం 3D మోడలింగ్ నేర్చుకున్నాం టీచర్స్. తర్వాత సర్క్యూట్ సిమ్యులేషన్స్, అది ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా నేర్చుకున్నాం, బ్లాక్ ప్రోగ్రామింగ్. ఈ కోడ్ బ్లాక్స్ అన్నది టింకర్కాడ్ వాళ్ళు ఎందుకు తయారు చేశారంటే ఆ రెండింటిని కలిపేశారు. 3D మోడల్స్ తయారు చేయడానికి బ్లాక్ ప్రోగ్రామింగ్ యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఈ కోడ్ బ్లాక్స్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చారంటే యాడ్ బ్లాక్, యాడ్ సిలిండర్, ఐఎమ్ జస్ట్ యాడింగ్ ఫ్యూ కాంపోనెంట్స్ వన్ ఆన్ టు ద అదర్. ఇలా పెట్టాను అనుకోండి, పైన ఈ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే సిలిండర్ వచ్చింది, ఫస్ట్ స్క్వేర్ వచ్చింది లేదా బాక్స్ వచ్చింది, తర్వాత సిలిండర్ వచ్చింది. సిలిండర్ కి హోల్ లో కన్వర్ట్ చేసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు వీటికి నేను గ్రూప్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ మీరు కిందికి వెళ్ళి మోడిఫైయర్స్ లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ గ్రూప్ అని పెట్టండి టీచర్స్. ఇది చూడండి, మీకు ఇప్పుడు మనం అక్కడ ఏదైతే గ్రూప్ చేసి ఏదైతే చేస్తామో అదే ఆప్షన్స్, సేమ్ అవే ఆప్షన్స్ ఇక్కడ మనము బ్లాక్ ప్రోగ్రామింగ్ బ్లాక్స్ ద్వారా మనం 3D మోడల్స్ ని తయారు చేస్తున్నాం. నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ బ్లాక్స్ అవన్నీ డ్రాగ్ చేయలేదు. ఇది కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్న ఆప్షన్ టీచర్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్, లేదు అంటే ఆ 2 ఆప్షన్స్ లోనే మన పర్పస్ సాల్వ్ అయిపోతుంది. అదే మీరు ఇంకా రొటేట్ చేయాలి, మూవ్ చేయాలి, షేప్స్ ఏమైనా యాడ్ చేయాలి అంటే ఇది ఆప్షన్ కూడా ఉంది. Teachers, any more questions that you have? Vinay sir, are you with us? Yes sir, we are at a closure sir. I am almost done for the day today. Yes, Miss Ma'am, with yes, yeah, ma'am. I think we'll be sharing those day 1 articles that you have shared with us right after this call in an email, and we will share tomorrow day 2 and tomorrow. I think they'll get some time to read through. Teachers అందరికి స్కూల్ ఐడి ద్వారా మేము కొన్ని రీడింగ్ మెటీరియల్స్ పంపిస్తాము. టేక్ సమ్ టైమ్ టు రీడ్ ఇట్ త్రూ. అండ్ రేపు కూడా ఇవాళ లాగానే 10:30 to 1 o'clock కి కనెక్ట్ అవుతుంది. Thank you so much, Farhana. We'll all meet tomorrow. Yeah, thank you so much sir. Teachers మీకు సార్ మటీరియల్ ఇస్తారు, యూ కెన్ గో త్రూ ద మటీరియల్. రేపొద్దున 10 minutes ఈ రోజు మీరు ట్రై చేసి ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే రేపు అడిగినా రేపటికి కూడా అవి
రిజాల్వ్ చేసుకుందాం టీచర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ us టీచర్స్. హ్యావ్ అ గుడ్ డే టీచర్స్. నేను సెషన్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. విల్ కనెక్ట్ టుమారో అగైన్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇట్లా కనపడతాను.